Dear faculty member, colleagues and students, Assalamu alaikum and very good evening and welcome everyone to our today's clinical webinar. Colorectal cancer is the fourth most frequently diagnosed cancer and the second leading cause of cancer death in the United States. Though the statistics is not available in our country, but the incidence is quite high as well in Bangladesh. Now the treatment of colorectal cancer is much more focused. We know the disease more, we know the biology of the disease more. So the newer development of the operating instruments, technology, energy devices, newer chemo and the radiotherapy regime, concept of the CCRT, molecular analysis, and to some extent the targeted therapy, and the irrespective had changed the outlook of the colorectal cancer management than before. MDT is the key to the colorectal cancer management. Today in this session, we have a very distinguished colorectal surgeon, general surgeon. এই স্যার ভয়েসটা কি আমি একাই কম শুনতে পাচ্ছি নাকি না সবাই? স্যার আমরাও কম শুনতে পাচ্ছি। মানে একদমই মাঝে মাঝে কিন্তু অনেক লো হয়ে যাচ্ছে, যে একদম বোঝাই যাচ্ছে না এরকম। এখন today in this হেডফোন session, লাগালে কেমন হয়? হেডফোন দিয়ে স্পিকার দিলে স্যার সামনে। না আমি তো হেডফোনটা দিয়েছিলাম, ওটা তো খুলে রাখলাম, সেই জন্য আমার সাউন্ডটা তো ইউজুয়ালি যেমন- ডিস্টার্ব করে না। এখন যেমন কিছুটা বেটার। হ্যাঁ, এখন বেটার। কখনো কখনো কিন্তু একটু লো হইলেও ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে, কখনো কখনো আবার একটু কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি আর একটু ক্লোজ হই। ওকে। Today in this session, we have a distinguished general surgeons, colorectal surgeons, medical and radiation oncologist, and the histopathologist. I hope you will enjoy the session and you'll have a very wonderful time with us. Now I think it's more clear. জি স্যার। Okay then. Uh, Dear students, please participate actively. It is your platform. Please enroll for the next presentations via this email and the WhatsApp number. We will enroll your name for the upcoming presentation. That will make you more stronger and that will be very helpful during your exam. So no harm to say, I don't know. Today from our distinguished faculty, we will learn many things. Even we don't know many things now. Just keep an open mind. All faculty members here are very friendly and all are here to give you a recent idea and the updates of the subjects. So ask and feel free to ask any question to any faculty members and make it clear if you have any a shared or hazy area on these subjects. I have nothing to disclose, but the informations here have been taken from the online text journals and the seminars. Our today's topic is the colon cancer, and our discussion chronology. First, there will be a polling, followed by a case presentations, and then Kahoot quiz competition and comment from the faculty members, and the brief summary and the take-home message of the day. Please put your question in the chat box. Your each and every questions will be answered. Our today's invited faculty, Professor Shahad Hossain Sheikh, is Chairman and Professor of Colorectal Surgery, BSMMU, and Dr. F.M. Kamaluddin, Assistant Professor, Radiation Oncology, and Dr. Muhammad Nazmul Baki, Consultant, Histopathology. He is now currently working in Evercare Hospital as a consultant. So all of you are welcome to our today's clinical webinar. And thank you, Professor Shahadat, Dr. Kamal, and Dr. Baki for joining with us. Our first section will be polling. Polling will be moderated by Professor Dr. Muhammad Masood Karim, Professor of Surgery. I request Dr. Masood Karim, please moderate the poll. Masood Karim, can you hear me? Yes, sir. So the first question was, following are the evidences of adenocarcinoma sequence except. আমি একটু শুরুতে বলে রাখি, except, all of the above, none of the above, এগুলো আমরা আগেও বলেছিলাম যে it is not a standard question in MCQ or SBA, but আমরা এখানে দিয়েছি কেন? এভাবে করলে আমরা ইনফরমেশন গুলো এডিকুয়েটলি প্রোভাইড করতে পারি, বেশি ইনফরমেশন দিতে পারি, সেজন্য আসলে এই কোয়েশ্চেনটা এভাবে করা। তাহলে আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ফলোইং আর দ্য এভিডেন্স অফ adenoma carcinoma sequence except, কোনটা exception? adenoma are commonly found in the right side, এটা হলো সঠিক উত্তর। এটা আসলে ট্রু আনসার হবে। adenomas are commonly found in the left side, about 70% adenoma are on the left side, but আমাদের দেখা যাচ্ছে এখানে পার্টিসিপেন্ট এটাকেই সঠিক উত্তর দিয়েছে about 42%।
বাট অন্যান্য আনসার এসছে যে লার্জ এডিনোমাস আর মোর ডিসপ্লাস্টিক দেন স্মলার ওয়ান, একটা একটা ট্রু স্টেটমেন্ট, যদিও এখানে এটা আনসার নয়। মেজরিটি অফ আর্লি ক্যান্সার হ্যাভ অ্যাডজাসেন্ট এডিনোমাটাস টিস্যু, এটা একটা ট্রু স্টেটমেন্ট, বাট আনসার এটা নয়। And adenomas are found in 1/3 of the specimen resected for colorectal cancer. এই স্টেটমেন্টটাও সঠিক, কিন্তু এটা সঠিক উত্তর নয়। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, cholecystectomy marginally increase the risk of কোন কোলন ক্যান্সার কোলেসিস্টেক্টমি করলে বেড়ে যায়? এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে রাইট কোলন ক্যান্সার, লেফট কোলন ক্যান্সার, রেক্টাল ক্যান্সার, ট্রান্সভার্স কোলন ক্যান্সার। সঠিক উত্তর হলো এখানে রাইট কোলন ক্যান্সার। আমি পার্টিসিপেন্টদের কাছে একটু জানতে চাইবো, কেউ কি বলতে পারবে কেন রাইট কোলন ক্যান্সারে কোলেসিস্টেক্টমি পরে বেশি হবে? ক্যান এনিবডি এক্সপ্লেইন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি বলো প্লিজ। স্যার এক্ষেত্রে যেটা হয়, আহ, যখন আমরা কোলিসিস্টেক্টমি করি স্যার, সেক্ষেত্রে এন্টারোহেপাটিক সার্কুলেশনটা কিছুটা হ্যাম্পার হয়। এর কারণে বাইলটা সরাসরি রাইট কোলনে, বাইল সাইডটা সরাসরি রাইট কোলনে যায় এবং ওখানে ইরিটেট করে। ওয়েল, কিছু আনসার হচ্ছে যে যখন গল ব্লাডার কেটে ফেলে দেবো, গল বাইলটা আর স্টোরেজ হবে না, ফলে যে বাইল অ্যাসিড যেগুলো আছে, প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড আর সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড, ওটা কুইকলি কোলনে চলে যায়, কারণ ইট ইজ দ্য রাইট কোলন ইজ দ্য ফার্স্ট এন্ট্রি সাইট। সেজন্য রাইট কোলনে বেশি হয় দেন আদার কোলন ক্যান্সার। সো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে রাইট কোলন ক্যান্সার, স্পেশালি দ্য সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড। Question number 3, which one of the following sequence of incidence is true for colorectal cancer? এটাও মোটামুটি 67% সঠিক উত্তর দিয়েছে। rectum is more common than sigmoid than cecum, অর্থাৎ question answer A is the right answer. rectum is more than sigmoid than more cecum, আর অন্যগুলা হচ্ছে false answer. Question 4, spread of colon cancer follows the following except involves the lymph node in orderly sequence, transcoelomic spread, involves the retroperitoneal organ by radial spread, and liver metastasis is accounting for the majority of death. তাহলে আমাদের কোশ্চেন ছিল spread of the following except, সঠিক উত্তর হচ্ছে A। এখানে involves the lymph node not in orderly sequence, এখানে স্কিপলেশন হতে পারে, একটা বাদ দিয়ে পরেরটাতে চলে যেতে পারে। সেজন্য আমরা ব্লাড ভেসেলের রুট পর্যন্ত আমাদেরকে ডিসেকশন করতে হবে বা লিম্ফ নোড ফেলতে হবে। তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে এ। বাট ট্রান্সসেলুমিক স্প্রেড ইজ ট্রু ফর দি কোলন ক্যান্সার, ইনভলভ দ্য retroperitoneal organ by radial spread, এটা একটা ট্রু স্টেটমেন্ট। লিভার মেটাস্টাসিস ইজ অ্যাকাউন্টিং ফর দ্য মেজরিটি অফ ডেথ, এটাও কিন্তু একটা ট্রু স্টেটমেন্ট। বাট কোয়েশ্চেনের ধরনের কারণে এ ইজ দ্য রাইট আনসার, অর্থাৎ লিম্ফ নোড ইনভলভস অর্ডারলি সিকোয়েন্স ফলো করবে না, এটা স্কিপলেশন হতে পারে। কোয়েশ্চেন 5, which one of the following colonic parts looks triangular on colonoscopy? 2-3 বছর আগে এটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল, এন্ডোস্কোপি দেওয়া হয়েছিল, এন্ডোস্কোপি দেওয়া হয়েছিল এফসিপিএস অসপিতে, এই কোশ্চেন গুলো ওখানে ছিল। এর মধ্যে হচ্ছে যে ট্রান্সভার্স কোলন ইজ দ্য রাইট আনসার, যে ট্রান্সভার্স কোলন লুকস লাইক এ ট্রায়াঙ্গুলার, অ্যাসেন্ডিং কোলন কিছুটা আর্লি পার্টে ট্রায়াঙ্গুলার হয়, বাট ট্রায়াঙ্গুলার ট্রান্সভার্স কোলন ইজ দ্য রাইট আনসার। সিগময়েড নট ট্রায়াঙ্গুলার, ডিসেন্ডিং তো অবশ্যই নয়, রেক্টাম হচ্ছে, এটা অবশ্যই ট্রায়াঙ্গুলার নয়। কোশ্চেন নাম্বার 6, স্ট্যান্ডার্ড স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন ফর কলোরেক্টাল ক্যান্সার কি হবে? এটা সঠিক উত্তর এ, সিসিটি অ্যাবডোমেন, চেস্ট এন্ড পেলভিস, এটাই হলো সঠিক উত্তর। 84% সঠিক উত্তর দিয়েছে সিসিটি অ্যাবডোমেন, পেলভিস, প্যাট সিটি, এমআরআই অ্যাবডোমেন এন্ড সিসিটি। আমি খুব খুশি যে এখানে প্যাট সিটি কেউ আনসার করে নাই, যে প্যাট সিটি ইজ নট এন স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এখানে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখানে ফলস পজিটিভ হতে পারে। ইভেন ব্রেনের এমআরআই অনেক সময় মিস করে থাকে, ব্রেনের মেটাস্টেসিস অংশ মিস হয়ে যায়, যেটা ব্রেন এমআরআই করলে ধরা পড়ে। সুতরাং সঠিক উত্তর ম্যাক্সিমামই দিয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 7 হচ্ছে এমএসআই অর এমএমআর। এমএসআই মানে হলো মাইক্রোস্যাটেলাইট ইনস্টেবিলিটি, এমএমআর হলো মিসম্যাচ রিপেয়ার, ইজ এ রুটিন ইনভেস্টিগেশন ইন কোলন ক্যান্সার। 73% সঠিক উত্তর দিয়েছে, দিস ইজ এ ট্রু স্টেটমেন্ট। কারণ এটা একদম আমরা রুটিন দিয়ে এখন প্র্যাকটিস করি, আইদার এমএসআই স্টেবল অর ইনস্টেবল। আর এমএমআর এর মধ্যে 4টা জিন দেখা হয়, এটা MLH1, MSH2, MSH6 এন্ড PMS2। এগুলার লস নিউক্লিয়ার এক্সপ্রেশন নাকি রিটেন নিউক্লিয়ার এক্সপ্রেশন উপর ভিত্তি করে যে কোনো একটা করলে হবে, 2টা করার দরকার নেই, যে কোনো একটা করলে হয়, অন্যটার আনসার পেয়ে যায়। এবং ওইটার ভিত্তি করে 5-ফ্লুরিডোসিল দেওয়া যাবে কি যাবে না বা কাজ করবে কি করবে না, এগুলো নির্ধারণ করা যায় কোলন ক্যান্সারে। কোশ্চেন নাম্বার 8, এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকলেক্টমি।
এখানে সিঙ্গেল চয়েস ছিল। ইন্ডিকেটেড ইন কার্সিনোমা ট্রান্সভাসকুলন, এটা একটা সঠিক স্টেটমেন্ট। ক্যান বি ডান ইন কার্সিনোমা স্প্লেনিক ফ্ল্যাক্স, এটা একটা ট্রু স্টেটমেন্ট। রিকোয়ার্স এক্সিশন অফ দি হোল অফ দি ট্রান্সভাস, এটাও সঠিক স্টেটমেন্ট। আলটিমেটলি তিনটাই সঠিক স্টেটমেন্ট, অর্থাৎ অল অফ দি অ্যাবাভ। অলমোস্ট 83% সঠিক উত্তর দিয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 9, কার্সিনয়েড টিউমার, যেটা আমরা অনেক সময় পড়ি না। সো কার্সিনয়েড টিউমার হচ্ছে ইজ দ্য commonest neuroendocrine tumor of the gut. Is a statement. May present with a carcinoid syndrome. It is a true statement. Surgery is the only potentially curative treatment. It is a true statement. Tumor greater than 2 centimeter requires en bloc resection with the lymph node. এটাও একটা ট্রু স্টেটমেন্ট। তাহলে এখানে আমরা কোনটা সঠিক ধরবো? এখানে আমরা মোস্টলি ধরবো যে নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমারের মধ্যে এটা আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে অল অফ দি অ্যাবাভ। স্যার অল অফ দি অ্যাবাভ দেন না এখানে? আমার মনে হয় ওই ওই একটা স্টেম বাদ পড়ে গেছে আমাদের এখানে। এখানে চারটাই সঠিক উত্তর, অর্থাৎ অল অফ দি অ্যাবাভ উইল বি দা রাইট আনসার। এখানে অল অফ দি আচ্ছা, স্টেম মিস হয়ে ইটা গেছে, আমার মনে একটু বাদ পড়ে গেছে। বাদ পড়েছে। সো জি স্যার, মিস হয়ে গেছে। এখানে একটা ইনফরমেশন আমি দিয়ে রাখি যে টিউমার গ্রেটার দেন 2 সেন্টিমিটার ইরেসপেক্টিভ অফ দি সাইড আইদার সুপ্রিমেসেন্টারিক অর্থাৎ মিড গার্ড অর হাইন্ড গার্ড, এটা করতে হবে। কিন্তু মিড গার্ডের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সুপিরিয়র মেসেন্টারিক টেরিটরির ক্ষেত্রে যদি একটা লেস 1 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে অর্থাৎ ইভেন লেস দেন 1 সেন্টিমিটার যদি হয়ে থাকে, তাহলে ইট নিডস রেডিক্যাল সার্জারি। অর্থাৎ মিড গার্ড টিউমারের অ্যাটেনশনটা মোর দিতে হবে ইন দ্য পার্সপেক্টিভ অফ রেডিক্যাল সার্জারি। এন্ড কোশ্চেন নাম্বার 10 হচ্ছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। না না, একটা অনলাইন অনলাইন ক্লাসে আছে, পরে ফোন দিলে হবে। বলো। Okay. And question number and last one is the most important determinant of prognosis in colon cancer is, এখানে দেখতেছি আমাদের পার্টিসিপেন্টরা ব্রাশ ডিভাইডেড হয়ে গেছে, অলমোস্ট ইকুয়ালি ডিভাইডেড। টিউমার স্টেজ দেওয়া ছিল, হিস্টোলজিক্যাল গ্রেড দেওয়া ছিল, পেরিনিউরাল ইনভেশন, ডিগ্রি অফ মিউসিন সিক্রেশন, প্রেজেন্স অফ এমএস। এখানে আরো 6-7টা পয়েন্ট আছে, তোমরা দেখবে বেইলি ল্যাব একটা চার্ট আছে। এর মধ্যে প্রথমটাই হলো টিউমার স্টেজ। হোয়াট এভার দ্য আদার ফ্যাক্টরস, the most important determinant factor is the tumor stage rather than all other factors. তাহলে tumor stage is the right answer. 35% correct answer করেছে। So thank you. These were the MCQ. Thank you, sir. Thank you, Professor Masturi, for moderating the polls. Please, Dr. Rakib, can you hear me? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay. I'm Dr. Tanvir, General Surgery, PhD resident, Chattogram Medical College. Okay. Our patient, This is your case, our I think. patient, yes, sir. This is Okay. my case. Our patient, Mrs. X, 57 years old, hailing from Agrabad, Chittagong, presented with the complaints of generalized weakness, fatigue, and anorexia for 6 months, right upper abdominal pain for 3 months, which was mild, intermittent, dull aching, non-radiating, without any aggravating and relieving factor. Bowel and bladder habits are normal. There was no history of alteration of bowel habit in the form of loose stool, constipation, or cases of bladder stool. There's no history of abdominal distension or vomiting. She didn't give any history of cough, hemoptysis, hematemesis, chest pain, bone pain, and jaundice. Here she has a history of 3 units of blood transfusion in last 2 months. She lost about 8 kg weight in last 5 months. She has no history of, she has no significant past history. She has no significant drug history, no known history to allergy to any type of food or drug she had taken so far. She is non-diabetic, non-hypertensive, non-alcoholic, but fetal mature. She has no significant family history. None of her family members suffering from this type of disease. She is immunized against the, according to the EPA schedule. On examination, she is anemic, non-icteric, non-dehydrated, and all accessible peripheral lymph nodes, including the left supraclavicular lymph node, are not palpable. Pulse was 70 beats per minute. Blood pressure was 100 by 70 millimeter mercury. Her BMI was 18.7, and echo performance status was 1. On abdominal examination, the shape of the abdomen was normal. There was no visible peristalsis, and hernial orifice are intact. An ill-defined intra-abdominal lump is palpable in the right lumbar region, which does not move with respiration, measuring near about 6 into 4 centimeter, circular in shape, non-tender, irregular surface, hard in consistency, non-pulsatile, slightly moves from the side to side, not fixed with overlying skin,
and underlying structure, no organomegaly, and no ascites. Upper border of liver donus present on the right fifth intercostal space on the mid-clavicular line. Balls is present. On digital rectal examination, perianal skin was normal. There was no anal fissure, fistula, no fecal soil. Anal tone and anal grape were normal. There was a sessile polyp present 4 centimeter from the anal verge on the posterior wall. It was about 2 into 3 centimeter. It was non-tender and firm in consistency, mobile, and the upper limit can be reached. And after removal of the finger, there was no blood on the tip of the finger. And other systemic examination reveals no abnormality. So my clinical diagnosis is right-sided colonic mass, may be due to carcinoma right colon with rectal polyp. Thank you, Dr. Rakib, for presenting your case summary. Now, definitely we'll face some questions. So your diagnosis is the right colonic mass, may be due to carcinoma of the right colon with the rectal polyp. I think Professor Masood Karim, you can ask question to Dr. Tanvir about the presenting the salient features of the patients. Masood, can you hear me? Any other faculty? Okay. Okay then. Professor Shahzad Hasan Sheikh. ইয়েস স্যার। মানে হিস্ট্রি তো শুনেছেন, হিস্ট্রির প্রেজেন্টেশন র্যাঙ্কিংটা কেমন, মার্কিংটা কেমন হবে এবং তার ল্যাকিংসটা কোথায়, এটা একটু প্রথম আমরা এখন কমেন্ট করতে চাই আগে। আই থিঙ্ক হিস্ট্রি তার প্রেজেন্টেশন ভালো। জি ওই প্রেজেন্টেশনের পেজটাতে একটু যেতে পারো, আগের পেজটা। হ্যাঁ শিওর, প্রথম পেজটা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পেজ। ওকে, সো তার তার আসলে কমপ্লেইনটা কি? কমপ্লেইন শুধুমাত্র অ্যাবডোমিনাল, রাইট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন? জি স্যার, অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল, আর পেশেন্ট এসেছিল স্যার উইকনেস, ফেটিগ, অ্যানোরেক্সিয়া, অ্যানিমিয়া ছিল স্যার পেশেন্টের মেইনলি। আমরা অ্যাডমিশনের আগে স্যার উনি আগে একবার ব্লাড ট্রান্সফিউশন আছে, আর অ্যাডমিশনের পরে স্যার দুই ব্যাগ ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়েছে স্যার। ওকে, ওয়েট লসের হিস্ট্রি দিয়েছিল স্যার পেশেন্ট। ওয়েট লস আছে, এনিমিয়া আছে, রাইট অ্যাবডোমিনাল পেইন আছে, এবং এক্সামিনেশনে স্যার রাইট অ্যাবডোমিনাল মাস আছে স্যার। আচ্ছা, তুমি লাম্প সম্পর্কে একটু ডেসক্রিপশনটা বলছো যে এটা কি ডেসক্রিপশন? এটা কি রেডিওলজিক্যাল ডেসক্রিপশন নাকি তোমার ক্লিনিক্যাল ডেসক্রিপশন? তা আমার ক্লিনিক্যাল ডেসক্রিপশন স্যার। একটা ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল লাম্প, রাইট লাম্বার রিজনে পালপেবল, যেটা মুভস করে না, নিয়ার অ্যাবাউট 6/4 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, ওকে, অ্যান্ড সার্কুলার ইন শেপ। এই যে তোমার ক্লিনিক্যাল যে ডেসক্রিপশন এই লাম্পটা, সেটা দুইটা ইস্যু আছে এখানে। একটা হচ্ছে যে তুমি কি আদৌ সেন্টিমিটার মেনশন করতে পারবে কিনা, কারণ হচ্ছে যে ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল লাম্প সেন্টিমিটার মেনশন করা হয় বাই ইমেজিং মেজারমেন্ট। আর ক্লিনিক্যাল ডেসক্রিপশন হবে কোন, এই যে 9টা রিজন আছে না, কোন রিজনে সেটা আছে। বা অনেক সময় আমরা বলি যে ফেয়ারলি বিগ লাম্প, এটা বলা যেতে পারে, বা হিউজ লাম্প, এটা বলা যেতে পারে। কিন্তু এক্সাক্ট যে 6/4 সেন্টিমিটার, এইটা মেনশন করাটা তোমার দেখবা ক্লিনিক্যাল মেথডেও বলা আছে যে এরকম কোনো, এটা ইমেজিং মেজারমেন্ট। আর সেকেন্ড যে শব্দটা সার্কুলার ইন শেপ, হ্যাঁ, এটা কি তোমার ক্লিনিক্যালি হবে? এগুলো একটা মানে ওভাল শেপের মতো লাগছিল স্যার। ওভাল,
ওভাল, জি তুমি স্যার, তো সার্কুলার তো আর দেখো নাই, তুমি তো একটা, জি স্যার, না তার স্যার তো সব দেখিনি। ডাইমেনশন দেখো নাই, তুমি ফিল করছো একটা ওভাল ইরেগুলার শেপড Irregular, একটা লাম্প, একটা রাইট লাম্প বা রিজন, তাই তো? জি স্যার, জি স্যার, সো এইটা হয়তো এক্সামিনাররা তোমাকে বলতে পারে যে তুমি সার্কুলার, তো ইউ ক্যানট অ্যাসেস বাই ইউর ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। আর এবং এই যে সেন্টিমিটারটা, এটাও পরেরটা ঠিক আছে, তুমি ইরেগুলার সারফেস, হার্ড ইনকনসিস্টেন্সি, নন পালসেটাইল, slightly moves due to side to side, not fixed with the overlying skin, more organomegaly. ওকে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস, তুমি যে ডিআরই করলে পেশেন্টের, জি সো স্যার, ডিআরইতে যে একটা এক্সট্রা ফাইন্ডিং পেয়েছো হচ্ছে পলিপ একটা জি 4 সেন্টিমিটার ফ্রম দি অ্যানাল ভার্জ, স্যার, এবং এটা হচ্ছে একটা সেসাইল পলিপ। জি তো স্যার, এইটার কি সাইজ সম্পর্কে তোমার, ডিআরইতে তো 4 সেন্টিমিটার, তো নিশ্চয়ই তুমি টোটালি এটাকে বুঝতে পেরেছো, তাই না? জি স্যার, তো জি এই স্যার। পলিপটার সাইজটা কিরকম ছিল? স্যার, আমি বলেছিলাম স্যার, মানে হিস্ট্রিতে এখানে লেখা ছিল 2 into 3 সেন্টিমিটার মতো, মানে এরকম ছিল স্যার, মানে কত? মধ্যে 2 into টু 3. ইন্টু থ্রি সেন্টিমিটার মতো। জি স্যার, 2 into 3 সেন্টিমিটার? জি স্যার, মানে 2 সেন্টিমিটার মতো ছিল স্যার এটা। না, শোনো, এটা এইটা জি এইটা স্যার, কিন্তু তোমার, তুমি যদি নিজে করে থাকো তাহলে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু, কারণ পলিপের সাইজের সাথে কিন্তু অনেকগুলা ফ্যাক্টর আছে। চেঞ্জ, জি মোরওভার স্যার, এটা একটা সেসাইল পলিপ, যদি 2 সেন্টিমিটার হয় জি স্যার, তাহলে এটা তো 2 সেন্টিমিটার চান্স ছিল স্যার। অফ জি স্যার, ম্যালিগনেন্সি উইল বি মোর। সো দ্যাট এইটার জি স্যার, সাইজটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট, যেটা কি আসলে 2 সেন্টিমিটার নাকি লেস দেন 1 সেন্টিমিটার, না স্যার, সেটা না তোমাকে স্যার, এক্সাক্ট। স্যার মোর দেন 1 সেন্টিমিটার ছিল স্যার, আমার কাছে স্যার 2 সেন্টিমিটার লেগেছে, মোর দেন 1 সেন্টিমিটার ছিল স্যার। তোমার কাছে More মনে than one হয়েছে মোর দেন centimeter. 1 সেন্টিমিটার, আচ্ছা হতেই Okay. পারে, মোর দেন ওয়ান Okay. সেন্টিমিটার তো হতে পারে। জি তো অলরাইট, তার মানে এইটা একটা সিনক্রোনাস লেশন, তাই না? স্যার, সিনক্রোনাস লেশন, তো ইউজুয়ালি সিনক্রোনাস মেলিগনেন্সি যদি 3% থাকে, সিনক্রোনাস লেশন অ্যারাউন্ড 30% থাকে, এরকম। তো সে একটা সিনক্রোনাস লেশন পেয়েছে। আমার মনে হয় আদারওয়াইজ হিস্ট্রি, ওর প্রেজেন্টেশন যেটা, সেটা যদি তুমি এইভাবেই যদি বলতে পারো, তুমি তো পরীক্ষার সময় তো লিখে বলবা না, তবে জি স্যার, এই পয়েন্টগুলো বলতে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি মেনশন করছিল পেশেন্টের, জি স্যার, করেছিলাম স্যার। কোনো রিলেভেন্ট ফ্যামিলি হিস্ট্রি নাই, তাই তো? না স্যার, না স্যার, দেন। ওকে। প্রফেসর শাহাদাত, আমার মনে হয় যে ওইটা অ্যাবাউট দিস ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লাম্প যখন ডেফিনেটলি সেন্টিমিটার দিয়ে মেজারমেন্ট করা, এটা ইজ নট ইয়ে, বাট মেজারিং অ্যাবাউট দ্য যে কোনো একটা সাইজের সঙ্গে কম্পেয়ার করে হয়তো বলা যায়, লাইক অ্যান অ্যাপল অর লাইক অ্যান সামথিংস, এই ধরনের একটা সাইজ হতে পারে। And circular in shape তো definitely not, কারণ এটা is not margin, usually intra-abdominal lump এর marginটা delineationটা is not possible, তো এখানে সার্কেলটা বলা যায় না। This is a very too important as mentioned by Professor Shahadat, which is very very important. At the same time, third issue, as he mentioned about the size of the rectal polyp, which is also a very important consideration in this particular case to assess whether there is a synchronous lesion or synchronous problem is there or not. That's a very, very important thing. So thank you, Professor Shah. Thank you very much. And another thing is uh, the rationality of the diagnosis. I think the history is suggestive of these, as he mentioned, that uh, signify his diagnosis probably a carcinoma of the right side of the colon. Do you agree, Professor Shadat? Rationality of the Yes, যে diagnosis. হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশন, সেটা ফার্স্ট ডায়াগনোসিস ইজ ওকে। Yeah, yeah, yeah. Okay then. What else it could be, Dr. Tanvir? Sir, it could be a carcinoma, ascending column, or in the transverse column, sir. না, রাইট কোলন তো তুই বলেইছো, রাইট জি সাইড। স্যার, জি স্যার, তো জি ওকে, স্যার, একটা কোলন গেল বা প্রক্সিমাল অথবা হেপাটিক প্লেন বা ইয়ে রাইট কোলিক hepatic flexure. ফ্লেক্সার। So apart Yes, from this, what else could be? or it could be a sir, lymphoma, or it could be a retroperitoneal tumor, sir. Okay. স্যার একটা কোশ্চেন করি।
হ্যাঁ, শিওর। স্যার ডিআরই করে কি পরে বলবো নাকি স্যার এখানে সিগমোডোস্কোপ করার পর মানে তুমি পলিপটা ডিআরই? তুমি তো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করছো, তুমি তো সিগমোইডোস্কোপি এক্সামিনেশন তার পরের স্টেপ আসবে, বাট পরীক্ষাতে তুমি যখন দিচ্ছ তখন তো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ডু এ ডিআরই এক্সামিনেশন, এবং ডিআরই ফাইন্ডিংসটাই তোমাকে বলতে হবে। অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি এর অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন সেটা আমরা দেখতে পাবো আইদার বাই প্রক্টোস্কোপিক অর সিগমোইডোস্কোপিক এক্সামিনেশনস। দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেপ, নট ইন দ্য ইনিশিয়াল স্টেপ। হ্যাঁ, প্রফেসর সাদাত, ইটস ওকে। না, ওর কোয়েশ্চেনটা কি ছিল ডিআরই করে? ডিআরই করে কি পলিপের কথা বলবো স্যার, যেটা সেসেল পলিপ এভাবে বলবো নাকি স্যার কোনো গ্রোথের কথা এভাবে বলবো স্যার? কারণ তুমি তো পলিপ বলতে পারো কিনা তোমার, আমরা আমরা যখন একটা ডিআরই ফাইন্ডিং বলি, পজিটিভ ফাইন্ডিং, সেটা কিসের উপরে ডিপেন্ড করে? এই যে ডিআরই ফাইন্ডিং ইটস এ টেকটাইল ফিলিং অফ দি লেশন। সো ট্যাকটাইল ফিলিং অফ দি লেশন কিরকম হবে? এই যে আমরা যে চোখ বন্ধ করে ডিআরই করে, তুমি বলছো না যে আলসারেটিং লেশন, আলসার proliferating লেশন, নডুলার লেশন, অ্যানুলার লেশন, এরকম যা যা তুমি বলছো সবই তো তোমার একটা ফিঙ্গারের ট্যাকটাইল ফিলিং থেকে বলছো। সো ট্যাকটাইল একটা ফিলিং থেকে তুমি পলিপ তো বলতেই পারো, সেই পলিপটা পেডাঙ্কুলেটেডও বলতে পারো, সেই পলিপটা তুমি সিসাইলও বলতে পারো। সেই পলিপটা যেরকম ফিলিং হবে ইটস এ ট্যাকটাইল ফিলিং। মোর ওভার 4 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যানাল ভার্জ ইন এডিশন, অবশ্যই তুমি প্রক্টোস্কোপি করে এটা দেখবে আবার, জি জি। যেহেতু এটা উইদিন দি রিচ। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? সো ইউ ক্যান সে উইথ ইউর ট্যাকটাইল ফিঙ্গার ফিলিং, ফিঙ্গার দিয়ে যে ট্যাকটাইল ফিলিংটা হবে তার উপরে বেসিস করে তুমি বলবে। I think finger feeling is very important for the surgeon. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। Most important. Finger feeling. Right, right. Uh, so next part আমরা যাই। আর কোনো কোশ্চেন করবে? আপ টু দিস এনি স্টুডেন্টস ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন টু ডক্টর তানভীর, এনি স্টুডেন্ট। স্যার আসসালামু এখানে আলাইকুম। কি স্যার Yeah, একটা কোশ্চেন ছিল। স্যার হ্যাঁ, আমরা ডায়াগনোসিসটা কি কার্সিনোমা রাইট করে না বলে আরো স্পেসিফিক ভাবে কি কার্সিনোমা সিকাম বলতে পারি? বলতে পারো, তুমি যদি সিকামের লোকেশন হয় বলতে পারো, অ্যাসেন্ডিং কোলনের লোকেশনে হলে তুমি রাইস কার্সিনোমা অ্যাসেন্ডিং কোলনও বলতে পারো। বলতে পারো। সিকাম সে বললে তুমি বলেছে ডিফারেন্সিয়াল লাম্বার ডায়াগনোসিস রিজন। আরো কিছু যোগ করতে পারো। ইয়েস ইয়েস। যদি তোমার লোকেশন তাই হয় তুমি বলতে পারো। মানে more towards থ্যাংক the ইউ right স্যার next to the lumbar region, more towards the hypochondrium. So ও depending on যেখানে বলছে সেখানে তো অ্যাসেন্ডিং কোলনের জায়গায় বলছে, তাই না? ascending colon জায়গা, exactly. এবং সে টেকনিক্যালি রাইট কোলন বলে একটা সেফ সাইডে আছে সে। জি জি। Any more question? স্যার টিউবারকুলোসিস কি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে আসবে, আইলিওসিক্যাল টিউবারকুলোসিস? ওই যে তুমি যে সিকাম বলতে চাচ্ছিলে সেই হিসেবে তো অবশ্যই আসবে, এই যে হ্যাঁ, ডিফারেন্সিয়াল পারহ্যাপস ডায়াগনোসিসে এক্ষেত্রে আসেই। তুমি আইলোসিক্যাল বলছো ও তো রিজনটা বলছে যে সে লিম্ফোমা বলছে, সে রেট্রোপেরিটোনিয়াল যদিও বলছে, বাট এর আগে তোমার ডায়াগনোসিসটাই আগে আসবে। এক্স্যাক্টলি। ম্যালিগন্যান্সি আসবে, লিম্ফোমা আসবে, তুমি বলছো টিবি আসবে, ক্রনস আসবে। লাম্পের শেপটা তাহলে তো এখন আমরা সার্কুলার না বলে কোনটা হচ্ছে বলবো স্যার? না, তুমি বলছো যে লাম্প একটা সার্কুলার গ্লোবুলার, এই শেপগুলা শুড বি ক্লিনিক্যালি অ্যাওয়ার, কারণ তুমি তো তার 3 ডাইমেনশনাল, ইউ ক্যানট পালপেট। জি স্যার। যেমন একটা তুমি একটা স্কিনের প্যাপিলোমা ঝুলতেছে, সেটা যেরকম বলতে পারবে, ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল লাম্প তো সেটা বলতে পারবে না। তুমি বলতে পারবে যেমন উপরে বলছি রেগুলার একটা লাম্প একটা রাইট লাম্বার রিজনে। মেজারমেন্টটা নিয়ে আমি কিছু ক্লিনিক্যাল মেথডে যেটা দেখছি সেখানে বলছে যে মেজারমেন্ট আসলে তার চেয়ে বেটার টু সে যে কোন রিজনে আছে। বা অনেক সময় এটা মেনশন করে যে এটা স্মল লাম্প, বা কেউ বলে ফেয়ারলি বিগ লাম্প, কেউ বলে হিউজ ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল মাস। এই রাইট। টার্মিনোলজি গুলো আনা যেতে পারে, যে হিউজ ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল লাম্প হুইচ অকুপাই দিস অ্যান্ড দিস রিজন, এই কোয়াড্রেন্ট গুলাকে সে অকুপাই করে আছে, এভাবে মেনশন করাটা বেটার। জি স্যার। থ্যাংক ইউ। সো আর হ্যালো নেক্সট। স্যার। স্যার ইয়েস শিওর, বলো।
স্যার ওই যে ওয়েট লসের যে ব্যাপারটা বলেছে 8 কেজি ইন 6 মান্থ 3 মান্থস বলেছে স্যার, এটা কি প্রিভিয়াস ওয়েটটা কি বলা দরকার ছিল না স্যার? তাহলে আমি বুঝবো কিভাবে যে সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস হয়েছে কিনা? তা তুমি বুঝলে যে ও যা ও ও ও সবকিছু অ্যানালাইসিস করেই বলছে যে সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস। মানে এটা হচ্ছে কি যে আমাদের প্রেজেন্টার বাই দিস টাইম হি অ্যানালাইজড যে এটা রাইট সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস হয়েছে। রাইট। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। কারণ অনেক ক্ষেত্রে স্যার ওয়েট লসই আমাদের এখানে ইনডাইরেক্টলি অ্যাসেস করতে হয়, কারণ পেশেন্টের ওয়েট হ্যাঁ না থাকে, খুব কম পেশেন্টেরই থাকে। কারণ এই পেশেন্টের ধরো যে সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস দেখে মনে হয় না যে তার নন কোনো 6 মাস আগে কত ছিল, 6 মাস পরে কত ছিল। তো রাফলি একটা অ্যাসেস করা হয় যে পেশেন্টের বিভিন্ন গার্মেন্টস দেখে দেখে যে কতটুকু হয়। সেভাবে আমরা একটু ইনডাইরেক্টলি অ্যাসেস করি, বাট ডিরেক্টলি মনে হয় এভাবে যে আমার 60 কেজি ছিল সেখান থেকে এখন আমার 52 কেজি, এরকম স্পেসিফিক্যালি পেশেন্ট আমাদের অত বেশি না মনে হয়, খুব কমই কমই হবে। কি বলো সাদত? স্যার এখানে এখানে স্যারেরা যে কোয়েশ্চেনটা জানতে চান ও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন করেছে। সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস কখন বলবো, এটা তো ক্রাইটেরিয়া আছে সে বলেছে, কিন্তু হুম স্যারেরা জানতে চান যে অন্যভাবে কিভাবে বোঝা যায়। সে বলবে যে প্যান্টটা লুজ হয়ে গেছে, মহিলা হলে ব্লাউজের হাতাটা লুজ হয়ে গেছে, জামা কাপড় ঢিলা হয়ে গেছে। তো এই জিনিসগুলো স্যারেরা শুনতে চান আর কি, ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স কি কি আছে এটাই তাকে বলতে হবে আর কি ওই সময়, যদিও আমাদের রুগীরা ওজনের কথা তো বলতে পারবে না বলতে আগে পারবো। কত ছিল। তো রাইট। সেজন্য এভিডেন্স গুলো বলতে হবে তার সময়। ওকে দেন, থ্যাংক ইউ মাসুদ। So now we enter into the next segment about the investigations. So Dr. Rakib, what will you do? Yes, sir. First, I want to do some basic investigation: complete blood count, serum electrolytes, serum creatinine, and random blood sugar and ECG. Yes, I can give you the not blood report is not available at my ESI other investigations. Her hemoglobin level was 7.8, and other the electrolytes and the patient's total protein status like this, and other ECG and what ki bolle Sir, parameters. ECG and random blood sugar, sir. Yes, blood sugar and ECG was done. শুরুতে এই পেশেন্টের ইসিজি কেন করতে হবে স্যার? শুধু রাকিব হ্যাঁ স্যার, এই পেশেন্টের শুরুতেই ইসিজি কেন করতে চাচ্ছে রাকিব স্যার? রাকিব, ডক্টর রাকিব can you give answer? Sir, basic investigation of the sir ECG to both, sir. বয়স কত তোমার পেশেন্টের? 57 years, sir. 57. Yes, sir. So 57 years, can you justify an ECG at this stage? Sir, Do you need it before a মানে colonoscopic examination? Sir, yes, sir. In case of colonoscopy, there may be any type of complication that may need any type of operation. So we need ECG. Professor Shadat, মানে it can be justified like this because the patient probably will need a colonoscopic examination, so a ECG can be done at the age of 57 years. all baseline investigation should be done. All baseline investigation should be done. Exactly. Okay. Okay, then next investigation is Sir, colonoscopy. colonoscopy and the biopsy. Right? So patient had colonoscopy twice. I'm giving you one image. And the biopsy report is like this. So on two occasions, patient had colonoscopy, and the report, first report, the transverse colon growth ছিল, and one report was intramucosal adenocarcinoma, and another report was a high-grade dysplasia. And the rectum, one report is high-grade dysplasia, and another report is the tubuloblast adenomatous polyp with low-grade dysplasia. So one is the rectum is the low-grade dysplasia, another reported chilo, another colonoscopy যে biopsy নেওয়া ছিল সেটা high-grade dysplasia. High-grade dysplasia. Transverse colon ছিল যে growthটা আমরা দেখতে পাচ্ছি very dirty structures, slough and other covered by over the tumor. So one report was intramucosal adenocarcinoma, another report is the high-grade dysplasia. High-grade dysplasia.
and you see the your sessile polyp, how it looks at the rectum. Yes, sir. So based on the colonoscopic finding, not the histopathology, what is your impression now to see this colonoscope? So this is a case of carcinoma transverse colon with rectal polyp that is high-grade dysplasia. No. High-grade Yes, sir. dysplasia is a Histopathology. histopathological diagnosis. I think Yes, forget sir. about the report. You have a Yes, sir. colonoscopy image here. You see the image. Yes, sir. By seeing the Yes, image, sir. what is your impression now? Yes, sir. দেখে কি মনে হচ্ছে? ছবিগুলো দেখে কি মনে হচ্ছে? One Sir, is the here, transverse colon got a dirty growth, here is a transverse ulcerated colon growth, growth, sir. and this is the rectal. Rectal polyp. Yeah. Yes, sir. Rectal polypটা স্যার অনেক বড় স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার সেসাইল পলিপ স্যার। আচ্ছা দেখি আমাদের স্টুডেন্ট থেকে কোনো কোশ্চেন কোনো ওপিনিয়ন আছে কিনা? এনি? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ শিওর। যেই স্যার আমার প্রশ্নটা হিস্ট্রিতেই ছিল, কিন্তু আমি একটু রিপোর্টটার জন্য ওয়েট করতেছিলাম যে যেই মাসটা ইন মানে অ্যাবডোমেনেই পালপেবল এবং রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে যে স্কোপ পাস করা যাচ্ছে না সার্কামফিশিয়াল গ্রোথের কারণে, সেইখানে বাউল হ্যাবিট নরমাল থাকাটাকে কিভাবে জাস্টিফাই করব? একটা গ্রে এরিয়া, পেশেন্টের সাথে যেভাবে তুমি কথা বলবে তার সাথে একটু ভ্যারি করে। যে বাউল হ্যাবিট নর্মাল, সেও তোমার কনভারসেশনে বলতে পারে অল্টারেশন হয়েছে। সো এইখানে এত মানে যদি পেশেন্ট অনেক বেশি ওয়েল এডুকেটেড বা তুমি কি কোয়েশ্চেন করছো সেটা বুঝতে পারে, তাহলে এটা জাস্টিফাই করা পসিবল যে বাউল হ্যাবিট আসলেই তার অল্টার্ড হয়েছে কি হয় নাই। আবার অনেক সময় এক্সোফাইটিক লেশন তুমি দেখবা যে অবস্ট্রাকশনের তার ফিচার নাই, তো এটা ডিপেন্ড করে তার লুমেন কতটুকু আছে। তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ যেহেতু স্কোপ পাস করা নাই, তার মানে লুমেনটা অবলিটারেটেড আছে, সেক্ষেত্রে তার সাবএকুট অবস্ট্রাকশন একটা ফিচার থাকবে, এটাই ইউজুয়াল। এটাই ইউজুয়াল, রাইট। এবং যেহেতু একটা রেকটাল পলিপে আছে, তার রেকটাল কোনো ইরিটেশনের হিস্ট্রিও এখানে মানে মানে এটা একটু স্যার। সেটাও থাকতেও পারে, নাও পারে। 1 সেন্টিমিটার একটা পলিপ অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকতে পারে, একটা ফ্ল্যাট পলিপ, ব্লিডিংও হয় নাই, এটা হইতে পারে। আচ্ছা, এখানে দুইটা দুইটা করে, আমি একটু লো শুনতেছিলাম যে দুইটা দুইটা করে কেন, দুইবার করে বায়োপসি করা হয়েছে? না, এখানে যদিও কোলোনোস্কোপিক ইমেজ দেওয়া হয়েছে একটা, বাট দুটো ইমেজ ছিল। অন 2 occasion পেশেন্ট হ্যাড কোলোনোস্কোপি। ওকে। আচ্ছা, তো প্রথম বায়োপসিতে স্যার, প্রথম বায়োপসিতে কোলনে আসছিল ইন্ট্রামিউকোজাল অ্যাডিনোকার্সিনোমা and rectum আসছিল হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া and another ওকে, এটা colonoscopic হচ্ছে এক biopsy। নাম্বার মানে প্রথম কোলোনোস্কোপিক বায়োপসি। Yeah, 2 হচ্ছে আর 2 নম্বরে আসছে, প্রথমটাতে হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া আসছে, আর এর সাথে আসছে লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া রেকটামি। লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া। ওকে, এখন স্যার আমরা যেমন মানে এই পয়েন্টটাতে দেখে আমাদের স্টুডেন্টরা কি বলে, ওদের কি মানে এই ধারণাটা কি কি ওদের সম্পর্কে অ্যাবাউট দিস হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া এন্ড দ্য ইন্টারমিউকোজাল অ্যাডেনোকার্সিনোমা, হোয়াট দে রিয়েলি মিন বাই ইট? অথবা কারো কোনো ওপিনিয়ন আছে? এনি স্টুডেন্টস? কারণ দিস ফাইন্ডিং ইজ নট আনকমন, ইটস কোয়াইট কমন, ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা কিন্তু পেয়ে থাকি এগুলো, হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া এন্ড দ্য লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া। ওকে, আমার মনে হয় আমার একটু আজকে আছেন প্রফেসর সাদত, তোমার ফাইনাল কমেন্ট আমরা নিব। আজকে আমাদের সঙ্গে হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট একজন আছেন, উনি জাস্ট 2-3টা স্লাইডে, তার কমেন্টটা একটু শুনি স্যার। হ্যাঁ কমেন্ট, এবং উনি 2-3টা স্লাইডে আমাদের এটা একটু আরো ক্লিয়ারলি মানে এক্সপ্লেন করবেন। ডক্টর নাজমুল বাকি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. I can hear you. Yes, you please just make it clear. I think you have seen the reports, the histopathology reports, the both report, and here is the first report. আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই ফার্স্ট রিপোর্টেরই এটা ছিল, যে পরবর্তীতে আমরা এটাকে একটু বেটার দেখার জন্য একটু বড় করে আমরা করে দিয়েছি। সো ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন
to our Yeah, students. okay. Yeah. Thank you, sir. Actually, for histopathologist, one of the most difficult tasks is interpretation of a endoscopic and colonoscopic biopsy, because you just send me a very, very tiny tissue. From there, I have to give a diagnosis so that the patient management can be taken forward. So when a sample comes to us, we always keeps in mind that the patient has spent a lot of money for the biopsy. So it is very important to us. The problem happens, we do not get the gross finding. So usually the gross finding is very important for a pathologist, from where the tissue has been taken, and that is very important, and how the lesion looked in the endoscopy or colonoscopy. So for this one, if you look at the endoscopic colonoscopic finding that I can see, the polyp, you see, it is the transverse colon 1, the surface is whitish. That means it's necrotic. So whenever an endoscopist takes or colonoscopist takes the biopsy from the superficial areas, that time that superficial areas are the white one are the slabs only, necrotic slabs only. So that necrotic slabs actually do not contain any mucosal tissue. So if you can go into my, sir, if you can kindly go into the histology sections, if it is there, and you can see what we have received. Okay. I know it's very difficult. We should have a basic histopathology session before I could go for this discussion on this thing. But the easiest way to explain this one is, see, in microscopy, when you see anything pink, that means the tissues are dead. The live tissues should be blue. So you see this both fragment, these are all dead tissues. That's why you can see in the polyp, it is whitish, the outer surface is whitish, the superficial surface. And it's very difficult actually for the colonoscopist also to get the deeper tissue. That is also we understand. Luckily, the other fragment, you can see there are some bluish areas here. Okay, sir, in the next slide, please. So that area, we have, if we can focus, see, these are the lining epithelium. So we always look for the lining epithelium. So one fragment, there was a lining epithelium, and you can see these lining epithelial cells, they are pleomorphic. That is what we have learned in our basic MBBS. What are the criteria of a neoplasm or a tumor? Okay, so these are the cells. So next slide. So next slide, please. Okay, so these are the closer view. See, these cells looks malignant, but why we didn't call it carcinoma directly? Because to call it as a carcinoma, we should have the epithelium, we should have the subepithelium. Subepithelium means it should contain the lamina propria, the muscularis mucosae, and also the muscularis propria. But here we have a tiny thin layer of mucosa only. So from here, we cannot comment, we cannot definitely tell you that this is a carcinoma. We don't know how far these cells are present. Whether they are present in the deeper tissues or not, we cannot conclude. And it's not, we also do understand that it's not possible for the colonoscopist to give us a deeper tissue in this case. So that's why when we see this sort of cells, which are really malignant, but they are present only on the superficial surface of the polyp, then we just go for high-grade dysplasia, a polyp with high-grade dysplasia. That is how we actually report it. So, and the histopathology is a subjective thing. It's not an objective one. So the subjective one, it varies from pathologist to pathologist. That some pathologists might call it as a intermucosal carcinoma because it is within the mucosa. It has not gone to beyond the mucosa. And high-grade dysplasia polyp, usually, commonly, it comes with
carcinoma in situ. It's equivalent to carcinoma in situ, but it varies. Maybe we could have a different session for the neoplastic polyps, then I could explain it much further, because there are various points that we look into. Even the high-grade dysplasia might not be carcinoma in situ. Okay, so next slide. I will go faster. Okay then. Thank you, Dr. Baki. But next slide আছে একটা না? Thank you. Okay. স্যার আর হ্যাঁ স্যার একটা ডায়াগ্রামেটিক ছবি আছে, ওটা যদি হয় তাহলে আমি একটু শেষ করে দেবো আর কি। হ্যাঁ স্যার, this one. Okay, so you see, when a colonoscopist takes the biopsy, sometimes they cut from here. So they give me the whole polyp. So if they give me the whole polyp, then fine, I can see this lining epithelium. This lining epithelium, whether it is this lining epithelium is neoplastic or not. Okay, so if it is neoplastic, then we go for whether it is low grade or whether it's high grade, something like that. But sometimes if the polyp is very big, then they just give some bites from different areas. So if the polyp is big and you take bites from different areas, see, not the whole of the surface epithelium has similar lining epithelium, because it is adenoma carcinoma sequence. So it is going from low grade to high grade. So the areas that has been biopsied might not contain high grade tissues, where in some areas it might contain the high grade tissues. So that is the thing. So when you take bites from a large polyp and send it to different labs, then definitely you will have a report of low grade dysplasia and high grade dysplasia. It will vary. Moreover, high grade dysplasia, low grade dysplasia is somewhat subjective also, though there are many scientific points that we actually consider. Okay, Okay then. Thank you very much, Dr. Baki. Thank you very much. যদি কোনো স্টুডেন্টের কোনো You're welcome, কোশ্চেন sir. থাকে টু ডক্টর বাকি, আচ্ছা, না আমার ডক্টর আমার বাকির মনে হয় কাছে আমার একটু একটা জানার ছিল আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ শিওর। স্যার অবশ্যই স্যার, আমরা তো হিস্ট্রি প্যাথোলজিস্ট না, যে সহজ করে কিছু বুঝে রাখছিলাম যে লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া মানে হচ্ছে যে এটা মানে এপিথেলিয়াল গ্ল্যান্ডের মধ্যেই কনফাইন্ড থাকবে, আর হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়ার মধ্যে যেমন সেলুলার অ্যাটিপিয়া থাকতে পারে, পিভিফর্ম ফিচার থাকতে পারে, তারপরে এগুলা কিছু ফিচার যেমন ইরেগুলারিটিস থাকতে পারে। আর অল হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া এট দি সেম টাইম আর নট ইকুয়াল। যদি এর মধ্যে ভিলাস Yes. কম্পোনেন্ট বেশি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এটা ডেঞ্জারাস হবে দেন দি আদার হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া। ইফ ইট ইজ মোর দেন 1 সেন্টিমিটার, তাহলে এটাকে বেশি ভয় পাইতে হবে, এটাকে গুরুত্ব বেশি দিতে হবে। আর আরেকটা জিনিস যেটা আমরা যে ইন্টারমিউকোজাল কার্সিনোমা, কার্সিনোমা ইন সিটু এন্ড ইন্টারপেথিলিয়াল, এগুলোকে ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করা যায় কিনা? Sir, actually there might be difference of opinion, but what we practice in our institute is যদি এটা স্যার ইয়ে হয়, মানে উপরের লাইনিং এপিথেলিয়ামটা শুধু আমি তো একটা পলিপ আসলে একটা বেসিক ক্লাস দিলে ভালো হতো। একটা পলিপের সারফেস এপিথেলিয়ামটা থেকে আসলে নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জটা শুরু হয়। আচ্ছা, তারপরে আস্তে আস্তে এটা ডাউনের দিকে যায় এবং শেষের দিকে এটা স্ট্রোকের কাছে চলে আসে। ইনিশিয়ালি এটা আসলে ইনিশিয়েট করে হলো সারফেস এপিথেলিয়াম অফ দা পলিপ, মানে উপরের দিকে যে গ্ল্যান্ড গুলো থাকে সেগুলোতে স্যার আগে আসলে ওই আপনি যে চেঞ্জ গুলো বললেন, হ্যাঁ, যেমন আমরা বলি স্ট্রেটিফিকেশন, তারপরে মাল্টি নিউক্লিয়ার চেঞ্জেস, তো এটা শুরু হয় আসলে সারফেস এপিথেলিয়ামে, তারপরে আস্তে আস্তে এটা নিচের দিকে নামে। তো যখন এটা হোল অফ দা পলিপকে ধরে ফেলে, তখন কিন্তু ইট গোস ইন ফেভার অফ কার্সিনোমা ইন সিটু, বিকজ একটু পরেই সে পলিপের স্টক থেকে সে আসলে ভিতরে ঢুকে যাবে নিচের দিকে, তখন আমরা এটাকে কার্সিনোমা ইন সিটু বলি। আচ্ছা, এটা হয়তো কোনো প্যাথোলজিস্ট দে ক্যান অলসো কল ইট অ্যাজ ইন্টারমিউকোজাল কার্সিনোমা। তো ইন্টারমিউকোজাল কার্সিনোমা আমাদের ইনস্টিটিউটে আমরা বলি না এই জন্য যে যদি এটা ফ্ল্যাট লেশন হতো তখন আমি এটাকে ইন্টারমিউকোজাল কার্সিনোমা বলতাম, যেহেতু এটা একটা পলিপয়েড লেশন এবং এটার মিউকোজা অনেক নিচে, এখন তো সে স্টক পর্যন্তই আছে, স্টকের পরে যখন সে নিচে যাবে তখন সে আসলে মিউকোজাতে যাবে। তো এই জন্য আমরা এটাকে আমাদের ইনস্টিটিউটে আমরা এটা ইন্টারমিউকোজাল কার্সিনোমা বলি না। তো এটা আসলে কার্সিনোমা ইনস্টিটিউট তখন যখন এটা হোল অফ দা পলিপ উইল বি ইনভলভড বাই দা ডিসপ্লাস্টিক গ্ল্যান্ডস।
আর কোনো সময় কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে ফোকালি দুই একটা গ্ল্যান্ড হয়তো হাই গ্রেড, ম্যাক্সিমাম গ্ল্যান্ড হলো লো গ্রেড, এবং স্টকের দিকে দেখা গেল যে গ্ল্যান্ড গুলা স্যার আসলে কোনো একদম নর্মাল। তো তখন কিন্তু আমরা এটাকে কার্সিনোমা ইনস্টিটিউট বলি না, তখন আমরা শুধু বলি হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া। আর যদি ফোকালি থাকে তখন আমরা একটু বলে দিই যে হ্যাঁ দিস ইজ ফোকালি, এখানে হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া আছে, আদার গ্ল্যান্ডস আর লো গ্রেড অর সামহাট নর্মাল। সো এটাতে স্যার অনেক কিছু বোঝার আছে, এবং এটা ওকে, একটা গ্রেট অপরচুনিটি যে আমি সার্জনদের সাথে কথা বলতে পারছি, যেটা কিনা কখনোই প্যাথোলজিস্টের সুযোগ হয় না। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংকস আজাদ স্যার ফর গিভিং দ্য অপরচুনিটি। ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, মোস্ট থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিওর, স্যার। ডক্টর স্যার নাইম। ফোকাল কার্সিনোম্যাটোসিসটাকে কি তাহলে স্যার আমরা মানে হাইগ্রেড ডিসপ্লাসিয়া উইল ফোকাল কার্সিনোম্যাটোসিস এটা কি আমরা ম্যালিগন্যান্ট ধরে নিব নাকি, ম্যালিগন্যান্ট পলিপ ধরে নিব কিনা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া ইজ অলওয়েজ গোস ফর, মানে এটা ম্যালিগনেন্সি হবে, কিন্তু জি স্যার। পলিপ পলিপ আপনি কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করবেন সেটার কিন্তু গাইডলাইন আছে। হ্যাঁ, যে আপনি 3 মাস পর ফলো আপ করবেন, সো দে আর ডিফারেন্ট গাইডলাইন্স ইউ ক্যান ফলো। তবে এটা অবশ্যই হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া যেটা নেক্সটে কিন্তু অবশ্যই সেটা কার্সিনোমাতে টার্ন নেবে, কিন্তু ডিসপ্লাসিয়া অ্যান্ড ফুল ব্লোন কার্সিনোমা ইটস নট এ ইন্টারচেঞ্জেবল ওয়ার্ড, এটা কিন্তু ইন্টারচেঞ্জেবল না। সো আপনি ধরে নিবেন, এটা আসলে আমি মানে এগ্রি করছি না। তাহলে স্যার যদি মাসকুলারিস মিউকোসাকে ক্রস না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইন্টারমিউকোজাল অ্যাডেনোকার্সিনোমা, ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল অ্যাডেনোকার্সিনোমা, কার্সিনোমা সি2, হাইগ্রেড ডিসপ্লাসিয়া এই চারটা টার্ম সিমালটেনিয়াসলি ব্যবহার করতে পারি কি স্যার? যদি মাসকুলারিস মিউকোসাকে আসলে সে ক্রস না। সেটা আমি বলি, আপনি যদি এটা পলিপ ধরেন, পলিপে আমি বললাম যে পলিপে কিন্তু আসলে স্টক থাকে, স্টকটা কিন্তু মিউকোজাতে লাগানো থাকে। তো জি আপনার কিন্তু এখনো মিউকোজা আসেই নাই, এটা কিন্তু মিউকোজার অনেক উপরে। হ্যাঁ, এই মিউকোজার অনেক উপরে পলিপটা। তো যদি এটা ফ্ল্যাট লেশন হয়, হ্যাঁ তখন আমরা বলি, যখন ওই ফ্ল্যাট এপিথেলিয়াল যে সেলটা থাকে সেটা যদি মাসকুলারিস মিউকোজা তো অনেক নিচে, মাসকুলারিস মিউকোজার দিকে যখন ক্রস করে চলে যায়, সরি মানে মাসকুলারিস প্রোপিয়া বললাম, মাসকুলারিস প্রোপিয়া চলে গেলে তো গ্রেড T2 হয়ে যায়, মাসকুলারিস মিউকোজা ক্রস করে গেলেই আমরা সেটাকে ইনভেসিভ কার্সিনোমা বলি। কিন্তু পলিপের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইনভেসিভ কার্সিনোমা বলতে পারি না, কারণ এখানে মাসকুলার মিউকোজা কিন্তু অনেক নিচে। মিউকোজা পর্যন্ত লেশন গেছে নাকি যায় নাই সেটা আপনি আমাকে যখন রিসেক্টেড স্পেসিমেন না দেন তাহলে আমি বলতে পারবো না। শুধু এন্ডোস্কোপিতে আপনি শুধু আমাকে সুপারফিশিয়াল কিছু গ্ল্যান্স দিয়েছেন, সেই গ্ল্যান্স দিয়ে ফুল ইন্টারপ্রিটেশন করা আসলে একজন প্যাথোলজিস্টের পক্ষে সম্ভব না। আমি কি স্যার বুঝাতে ওই পেরেছি? হাইগ্রেড ক্লাসিফিকেশন তখন হেল্প হবে স্যার, হাইগ্রেড না, এটা আরো ক্লাসিফিকেশন। ডিটেলস তোমাকে, এটা ডিটেলস আরেকটু ও যে স্টুডেন্টকে বলছি যে তুমি আরেকটু জানবা, কারণ হচ্ছে যে তুমি তখন ওই পলিপ, ফ্ল্যাট পলিপ, তারপরে পেডাঙ্কুলেটেড পলিপের যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে, তুমি তখন আহ যে ক্লাসিফিকেশন গুলো আছে না, হুম, 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 সেগুলো তুমি জেনে তারপরে তাহলে ক্লিয়ার হবে। তো ওর কাছ থেকে তো অন্তত এটা ক্লিয়ার হয়েছে তোমার যে হাই গ্রেড কি, লো গ্রেড কি, হুম, হুম, বা হুম। কোন লেভেলে আমরা ইন্টারমিউকোজাল বলি, বা এগুলো কখনো ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সব হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া ওইটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে উইথ দ্য আদার ব্যাড প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর অ্যাজ ওয়েল। শুধুমাত্র হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া দেখেই হবে না। জি স্যার। তুমি যখন একটা পলিপ রিসেকশন করবে তখন হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া আসলো, তার স্টক ফ্রি আছে কিনা, তার এখানে লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, এমআরআই কি, সিটি কি, এইসব 2 সপ্তাহ পরে কোলোনোস্কোপির রিপোর্ট কি, অনেকগুলো ইস্যুজ আছে এখানে। রাইট, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। আমরা যদি রাইট। এই কেসটাতে একটা জিনিসে, আজাদ স্যার একটা জিনিস আমার বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে যে যেমন এই কেসটাতে প্রথম কোলোনোস্কোপিতে মেলিগনেন্সি আসে নাই সরাসরি, সেকেন্ড কোলোনোস্কোপিতে তখনও আসে নাই, মানে সরাসরি এই কোলন থেকেও আসে নাই, রেকটাম থেকেও আসে নাই। না। তাহলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা কি আদৌ কোলোনোস্কোপির যে বায়োপসি নেওয়ার পরে সেকেন্ড কোলোনোস্কোপি করব কিনা, এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন ইস্যু। রাইট। আর একটা হলো যে এখন যেমন কিছু কিছু জায়গায় মনে করা হয় যে কোলোনিক বায়োপসি কি রুটিনলি দরকার আছে কিনা। যেমন এই এই আপনার এই কেসটাতে যদি আমরা চিন্তা করি, যে কেসে একটা কোলোনোস্কোপিক বায়োপসি রিপ্রেজেন্ট করে নাই, সেকেন্ড আবার আমরা ইনভেসিভ প্রসিজারে গেছি, সেটাও তাতেও রিপ্রেজেন্ট কোনো করে। কনক্লুসিভ কিছু আসে নাই, তাহলে কি আমরা থার্ড কোলোনোস্কোপি করব?
করব না আসলে। No. কারণ কোনো কোনো সেন্টার যেমন এসসিআরএস এখন তারা মনে করে যে কোলনের জন্য, রেকটামের জন্য যেরকম বায়োপসি মাস্ট, কোলনের জন্য ভেরি স্পেশাল অকেশন ছাড়া যদি অবভিয়াস ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে অথবা কনফিউশন হয় লাইক লিম্ফোমা, এরকম ক্ষেত্রে ছাড়া বায়োপসি অত ইন্ডিকেটেড না। কারণ তারা মনে করে বায়োপসি এরকম আসতে পারে, ফলস নেগেটিভ আসতে পারে, যেটা পেশেন্টকে ডায়লেমার মধ্যে ফেলে দিতে পারে উইথ দি রিপোর্ট অফ দি বায়োপসি অ্যান্ড দি কোলোনোস্কোপি ফাইন্ডিং। সেকেন্ড হচ্ছে ওরা মনে করে এটা ব্লিডিং এর একটা কজ। থার্ড মনে করে এটা পারফোরেশন হতে পারে। ফোর্থ মনে করে যে এটা কস্ট। ফিফথ যেটা ইস্যু, যে এই বায়োপসি রিপোর্ট এনে এই কোলোনিক ম্যানেজমেন্ট, ক্যান্সারের ম্যানেজমেন্টে আপনি পার্থক্য অলমোস্ট নীল। আপনি এই বায়োপসি যদি কার্সিনোমা হলে আপনি যে ম্যানেজ করবেন, রাইট হেমিকোলেক্টমি করবেন, না করলেও করবেন। তাহলে কোয়েশ্চেন তিনটা জায়গায় প্রবলেম আছে। একটা হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নাও মানতে পারে যে কোলোনোস্কোপিক এই যে ডায়াগনোসিস হয় নাই, ক্যান্সারের টাকা আমি দিব না। সেকেন্ড হয় যে যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তাহলে আপনাকে তো শুধু বায়োপসি নিলে হচ্ছে না, সেখানে আপনাকে ওই যে এমএসআই এমএমআর আমাকে করতে হবে, সো দ্যাট প্ল্যান অফ সার্জিক্যাল রিসেকশন আমি প্ল্যান করতে পারি, সেক্ষেত্রে বায়োপসি লাগবে। থার্ড মনে করা হয় যে লিম্ফোমা অথবা ইসকেমিক আলসার ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য বায়োপসি দরকার। আদারওয়াইজ রুটিন বায়োপসি যদি কেউ না নেয় কোলনের ক্ষেত্রে, তাতেও প্রবলেম হবে না, বাট তাকে ডিফেন্ড করতে হবে যে আমি এই কারণে বায়োপসি রুটিনলি নিচ্ছি না। Okay. And that happened really in these cases on 2 occasions. Biopsy report মানে তাতেও তো কনক্লুসিভ আসে নাই। কনক্লুসিভ কিছুই হয়নি। হ্যাঁ, সো থার্ড টাইম Right. নেওয়া তার একটা মুশকিল, Yes, রিস্কও তো yes, আছে পেশেন্টের জন্য। yes, yes. That's a very important logical approach to these patients. Okay. আমরা নেক্সটে যাই। তো নেক্সট ডেফিনেটলি রাকিব, what investigations you will advise further, or what is your plan now? So first, I want to do the CEA and CA19-9 tumor markers, then contrast enhanced CT scan of whole abdomen, chest and pelvis. Your CA report is this CA19-9 and CEA, Yes, it's increased. and then contrast enhanced. Then contrast enhanced CT scan of chest, abdomen and pelvis. This patient didn't do it, but rather the respective consultant advised him for MRI, not the CT scan. Do you agree? No, sir. According to the NCCN guidelines, sir, we have to do the contrast enhanced CT scan of chest, abdomen and pelvis. MRI can be done, but CT scan is more preferable, sir. So this is the MRI of the patient. Patient didn't do the CT scan. Yes, sir. Can you see anything? Transverse colon, sir, ascending proximal transverse colon, sir. একটা thickening দেখা যাচ্ছে with growth, sir. This one. This, sir, carcinoma দেখছেন, sir. You see the report now? Yes, sir. Report shows enhanced irregular wall thickening right in hepatic plexus and transverse colon. Measurement is 6 centimeter. Secondary changes luminal narrowing, enhancement mild to moderate, fat and facial invasion present. Other organs no invasion, lymphadenopathy, regional immune, and impression is colonic growth with the above mentioned morphology and extent. TNM stages T3 and 1 M0. M0 বলা যাবে না, বলা যাবে? না স্যার, এখন সিটি স্ক্যান অফ চেস্ট তো নেই স্যার, MX বলতে। Okay. So you want to do a CT scan of the chest? Yes, sir. Assume that is normal. Then what next? Sir, then I want to form a multidisciplinary team approach. There is no comment. There is no comment about this rectal lesion.
Sir, it was a whole abdomen, sir. Rectal, not the pelvis. pelvis, this pelvis was The not done. report, report. I've seen the report. There is no comment in the pelvic other organs report is there, but no comment on rectum. Okay, sir. Okay, what you want to do now? So, a multidisciplinary team approach and patient. I will prepare the patient for the surgery, sir. কি সার্জারি করবে? Sir, right hemicolectomy, sir. In the hepatic flexure, extended right hemicolectomy with ileocolic না না, সেটা anastomosis. সেটা পরে। তুমি এই যে রেকটাল পলিপ যেটা একটা তুমি বলছিলা আচ্ছা, 2 স্যার। সেন্টিমিটার জি একটা স্যার। পলিপ, হ্যাঁ 2 জি স্যার। সেন্টিমিটার পলিপ কিন্তু আবার হাই গ্রেড জি স্যার। ডিসপ্লেসিয়া মোর দ্যান 1 সেন্টিমিটার পলিপ ইজ ডেঞ্জারাস। Dangerous. জি স্যার। ওকে স্যার। তোমার তো এখানে হাই স্যার, গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া আসছে না, একটা জি স্যার। বায়োপসিতে হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া আসছে। জি স্যার। আবার 2 জি স্যার। সেন্টিমিটার তো দূরে থাক, 1 সেন্টিমিটারের বেশি হলেই কিন্তু এটা রিস্কি পলিপ, রিস্ক ইজ মোর। বলাই হয় যে অল হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া আর নট সেম, ওকে স্যার। Size matters. কিন্তু যেটা 1 সেন্টিমিটার বেশি হবে সেটা তাহলে কি করবে এখন এটা? স্যার, এটা ওয়াইড লোকাল এক্সপ্রেশন করে স্যার বেসটা যদি আমরা ফ্রোজেন সেকশনে পাঠানো যেতে পারে স্যার। যদি বেস ক্লিয়ার থাকে, মার্জিন ক্লিয়ার থাকে স্যার, ফর কখন করবে? সার্ভিলেন্সে যাবো স্যার। ফলো স্যার ডিউরিং কখন করবে? স্যার কখন এই যে কখন করবে সেটা? আগে রাইট একসাথে হেমিকলেক্টমি করবো করবে নাকি আগে এটা করবে? আগে এটা করবো স্যার। তাহলে এরকম কি কোনো চান্স আছে ওইখান থেকে সেল শেডিং হয়ে এখানে এন্ট্র্যাপ্ট হবে? আচ্ছা, আমাদের এখানে কোলোরেক্টাল স্টুডেন্ট কানেক্টেড আছে কেউ? ফেজ বি সিনিয়র স্টুডেন্ট স্যার আছি স্যার। হ্যাঁ মেরুন বলো। আছো? কোলোরেক্টালে কে আছে ফেজ বি সিনিয়র স্টুডেন্ট? স্যার আমি মানে এই যে আপনি বলছেন জানুয়ারি থেকে জুলাই থেকে ঢুকবো স্যার ইনশাল্লাহ। না না না, ফেজ পার্ট টু বি ট্রেনিং। কোলোরেক্টালের ফেজ বি সিনিয়র স্টুডেন্ট। কে আছে? কেউ না কেউ তো আছে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, থাকার কথা। ইসলামপুর স্যার লোপা আছি স্যার। তোমার কি মনে হয় যে এই যে তার এই যে হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া একটা রেকটামে ফ্ল্যাট একটা পলিপ আছে, তা কি ম্যানেজ করবে, কিভাবে ম্যানেজ করবে পেশেন্ট? স্যার এই মুহূর্তে তো পেশেন্টের স্যার সিনক্রোনাস লেশন আছে স্যার। আমি এই মুহূর্তে আসলে স্যার পেশেন্টের একটু মলিকুলার প্রোফাইলিং স্যার এমএসআই স্ট্যাটাসটা আসলে আমি দেখতে চাই স্যার। তার সাথে ম্যানেজমেন্টে কি পার্থক্য হবে? তো ফ্যামিলি স্যার হিস্ট্রি নাই। তারপরে যদি স্যার এমএসআই MLH1 কিংবা MSH2 থাকে স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার আমি স্যার রেকটাল যে লেশনটা স্যার সেটা ইনক্লুড করেই স্যার আমি মানে সার্জারিটা করতে চাই স্যার। আর এমনিতে স্যার প্রথমে আগে রেকটাল যে গ্রোথটা আছে ওইটা কি সেটা আমি রেকটাল সার্জারিটা কি তোমার এমএসআই রিপোর্টের উপর ডিপেন্ড করবে? স্যার যদি MLH1 কিংবা MSH2 তে যদি স্যার মিউটেশন থাকে তাহলে স্যার আমরা এখানে এক্সটেন্ডেড স্যার সাবটোটাল করতে পারি স্যার। সাবটোটাল তুমি করে ফেলে চাচ্ছ কি যে তুমি যদি লিঞ্চ প্রুভড হয় সেক্ষেত্রে তুমি এটাকে ইনক্লুড করে সার্জারি করা, মানে কি এই পেশেন্টে 4 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যানাল ভার্জ ইনক্লুড করে সার্জারি করতে হলে মানে পেশেন্টের সাথে কথা বলে কথা বলে এক্সটেন্ডেড দিচ্ছি। সার্জারি করলে টোটাল, তাহলে তো টোটাল প্রক্টোকোলেক্টমি করতে হবে, টোটাল প্রক্টোকোলেক্টমি উইথ আইলিয়াল পাউচ অ্যানাল অ্যানাস্টোমোসিস করতে হবে যদি লিঞ্চ হয়, সেটা তুমি চাচ্ছ? জি স্যার। আর কোনো অপশন? এই যে এই স্যার পলিপের আর আসসালামু আলাইকুম কোনো স্যার। অপশন আছে? ওবি হ্যাঁ স্যার। বলো। স্যার হবে। নেটওয়ার্ক একটু সমস্যা করছিল স্যার, কেটে হ্যাঁ যাচ্ছিল স্যার। স্যার পেশেন্টটা তো একটু পেশেন্টের এইজ সম্ভবত 57 স্যার, যতদূর আমার মনে পড়েছে। রাইট এল্ডারলি পেশেন্ট, রাইট। নিয়ার 60 স্যার। তো আমি এই পেশেন্টটাকে প্রথমত লেন্স চিন্তা করতেছি না স্যার, লিঞ্চ চিন্তা করতেছি না স্যার। আমরা চিন্তা করতেছি স্যার যে একটা ট্রান্সভার্স কোলনের মানে ম্যালিগনেন্সি
সাথে একটা রেকটাল লেশন স্যার। এটা তো আমরা জানি যে কোলোরেক্টাল একটা ম্যালিগনেন্সির ক্ষেত্রে স্যার যে আমরা মানে 30% কেসে একটা সিনক্রোনাস লেশন পেতে পারি, তার 5% কেসে অনলি ম্যালিগনেন্সিটা পাওয়া যায়, যে ম্যালিগনেন্ট লেশন 5% সিনক্রোনাস স্যার। সো রেকটাল ক্যান্সারটা আমাদের দুইবার বায়োপসি নেওয়া হয়েছে, দুইটা কোলোনোস্কোপিতে, দুইটাই তো স্যার হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া, ম্যালিগনেন্সি কথা কিছু বলেনি। নাই, আর এই কোলন পলিপি ক্যান্সার আছে। হ্যাঁ, কোলন ক্যান্সার থেকে স্যার যদি সাথে রেকটাল ক্যান্সার হয়, সেটার ম্যানেজমেন্ট তো সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট হবে। বাট যদি একটা পলিপ হয়, তাহলে কারণ স্যার যদি ক্যান্সার চিন্তা করি, তাহলে তো সেক্ষেত্রে স্যার আমাদের নিউ অ্যাডজুভেন্টের অনেকগুলো থেরাপি দিব কিনা প্লাস মাইনাস এই না, চিন্তাগুলো ক্যান্সার চলে চিন্তা আসবে। করছি না, আমরা করছি না, এখন এই পলিপের আমরা এখন ম্যানেজমেন্ট চিন্তা কি? করছি স্যার পলিপ আছে স্যার, তো আমরা এখানে যদি এটা পলিপটা 2 সেন্টিমিটার পলিপ, যদি আমরা ওপেন বায়োপসি নিব স্যার, একটা ওপেন বায়োপসি স্যার, টোটাল আমরা 1 সেন্টিমিটার মার্জিন নিয়ে পসিবল যদি হয় স্যার, সেটা নিব, হিস্টোপ্যাথোলজি করবো স্যার। যদি ডিসপ্লাসিয়া থাকে লো গ্রেড স্যার, তাহলে তো আমার এবং মার্জিন ফ্রি থাকে, বেস ফ্রি থাকে, তাহলে তো রেক্টাল পলিপের ট্রিটমেন্টটা কমপ্লিট হয়ে গেল স্যার। আর যদি স্যার এইটাতে ম্যালিগনেন্সি আছে স্যার, তাহলে তো আমাদের স্যার নিওরজুভেন রেডিও অথবা কেমোথেরাপি যেতে হবে। যেই কেমোটা তো স্যার আমার কোলন ক্যান্সার অবস্ট্রাকশন না হলে সেটার জন্য অ্যাডজুভেন্ট নিওরজুভেন কেমো হিসেবে কাজ করবে স্যার। আর আপনি যেটা বললেন স্যার, এখানে যেমনটা উন্ড হবে স্যার, উন্ডে স্যার যে মানে সেল মাইগ্রেশন হয়ে ম্যালিগনেন্সি মাইগ্রেট হওয়ার চান্স স্যার, এটা তো স্যার আসলে লো পার্সেন্টেজ, যদিও মানে ফিস্টুলাতে সেল মাইগ্রেশন হতে পারে, বাট পার্সেন্টেজ ইজ লো। ওকে, ওকে, তার মানে তুমি চাচ্ছ টোটাল বায়োপসি। টোটাল বায়োপসি একটা টার্মই টোটাল আছে। বায়োপসি, আমি এই টোটাল বায়োপসি বলছি স্যার, পলিপটাকে টোটাল বায়োপসি। তুমি এক্সিশন করে সেটার স্টক এবং ডিপার মার্জিন ইভালুয়েশন করবে। যদি এখানে ফ্রি থাকে, এভরিথিং ইজ ফাইন, তাহলে ফরগেট অ্যাবাউট দিস পলিপ, শুধু কোলনের যে আই ক্যান্সার গো সেটা ফর তুমি ম্যানেজ করতে চাও। colonic surgery, go for colonic surgery. ওকে। আর এই যে আমি ওকে যেটা কোয়েশ্চেন করছিলাম যে উন্ডটার থেকে, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলছো যে উন্ডে সাধারণত এরকম পলিপেক্টমির পরে উন্ড এনট্র্যাপমেন্ট, যে ড্রপ মেটাস্টেসিস যেটা আমরা বলি, সেটা ইউজুয়ালি ভেরি ক্লোজ টু দি স্ফিংটার হলে দেয়ার ইজ এ চান্স। যেমন স্পেশালি আফটার ওপেন হেমোরেডেক্টমি, সেক্ষেত্রে যদি প্রক্সিমাল ম্যালিগনেন্সি থাকে, সেখানে ড্রপ মেটাস্টেসিসের চান্স বেশি থাকে, যেহেতু এখানে ক্লোজ স্ফিংটার, স্প্রিং। ওইখানে একটা স্ফিংটার থাকে। আদারওয়াইজ এই চান্সটা অনেক কম থাকে। তবে এই পলিপের ম্যানেজমেন্টটা তোমাকে করতে হবে। এই কি নাম প্রেজেন্ট করলো যে? রাকিব। আতিক, তানভীর স্যার। তানভীর, হ্যাঁ তানভীর। তুমি কিন্তু এই পলিপটা ইগনোর করে যেতে পারবে না। জি তোমাকে স্যার। এই পলিপ ইভালুয়েশন করে যখন দেখবে যে জি তুমি স্যার। ইউ আর সেফ উইথ দি পলিপ, সেক্ষেত্রে তুমি তোমার কোলোনিক ম্যালিগনেন্সি সার্জারি করবে। কারণ এটাকে ইগনোর ওকে করা যাবে না, যেহেতু একটা ফ্ল্যাট পলিপ, আবার বলছো মোর দেন 1 সেন্টিমিটার, আবার একটা বায়োপসিতে হাইগ্রেড ডিসপ্লেসিয়া আসছে। সো হাইগ্রেড ডিসপ্লেসিয়া কিন্তু মেবি অনেক সময় এটা ইয়াও হইতে পারে যে এটা টোটাল ইভ্যালুয়েশন দরকার আছে, যে ফাইনাল ইভ্যালুয়েশন করে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে। বুঝতে স্যার পারছি একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হুম। স্যার এই যে হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া পলিপে পাওয়া গেল, এটাকে কি আমরা স্যার মানে এখন কি সিনক্রোনাস লেশন ধরবো স্যার ওপেন বায়োপসির আগে? সিনকোনাস লেশন তো, সিনকোনাস মেলিগনেন্সি না, সিনকোনাস লেশন তো 30% আছেই। আছে। আচ্ছা সিনকোনাস স্যার, আরেকটা মেলিগনেন্সি কোশ্চেন 3 to 5%। স্যার, আমি যদি এটাকে ওপেন বায়োপসি করে স্যার ম্যালিগনেন্সি আসে স্যার, তাহলে সেক্ষেত্রে আর পরবর্তীতে স্যার এই জায়গায় নিওয়াডজুভেনের রোলটা কি তাহলে স্যার? আমি ডিপেন্ড তো করবে লেশন তোমার, তখন তো তখন তোমার ডিপেন্ড করবে এইটার টি কত, এন আছে কি না, এর গ্রেড কি, তা এগুলোর উপরে বেসিস করে তখন তোমার কাজ হবে। ওই যে একজন কোয়েশ্চেন করছে আচ্ছা যে ইএমআর বা ইএসডি করা যায়, যে পসিবল। ইএমআর ইএসডি, ইভেন হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়াতে ইএমআর ইএসডি দেয়ার ইজ এ রোল, এটা করতে ওকে পারো। Okay. And what was done really in this patient? Where is the operation note? আচ্ছা, আমি ওকে স্যার, ওকে আমি যেটা, ও তো এফসিপিএস জি পরীক্ষা স্যার। না কি কি পরীক্ষা দিবে, হ্যাঁ, এমএস। এমএস। জি স্যার। তুমি যে এই পেশেন্টটা রাইট, আমি যে লোকেশনে দেখলা, তো স্যার তোমাকে দেখাইছে যে লোকেশনে জি টিউমারটা স্যার। আছে, এই জি স্যার। টিউমারের অপারেশনের কি নাম হবে? স্যার পলিপের এক্সটেন্ডেড রাইট ঝামেলা তো হেমিকোলেক্টমি। শেষ হলো, হ্যাঁ। শেষ হল। জি স্যার, এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি উইথ আইলোকোলিক অ্যানাস্টোমোসিস স্যার। লোকেশনটা দেখছো তো কোন জায়গায়? জি স্যার, হেপাটিক ফ্লেক্সারে স্যার। হেপাটিক ফ্লেক্সারে। সো জি স্যার। এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকুলেক্টমি বলতে কি বুঝো, মানে কোথা থেকে কোথায় জোড়া দিতে চাও, যে লোকেশনে আছে টিউমারটা? স্যার এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি স্যার, আইলিয়াম থেকে স্যার
স্প্লেনিক ফ্লেক্সার ইনভলভ মোবিলাইজ করে স্যার স্প্লেনিক ফ্লেক্সারের স্যার একটু ডিস্টালি অ্যানাস্টোমোসিস করা যেতে পারে স্যার। আর স্যার এখানে ক্ষেত্রে স্যার পজিশন অনুসারে মিডল কোলিক আর্টারি তো স্যার আমাদেরকে নিতে হবে স্যার, যদি কমপ্লিট লিভ নোট আমরা এক্সটেনশন না না, করতে চাই স্যার। এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি বানাতে মিডল জি স্যার, কোলেক্টমি নিবেই। জি স্যার, জি স্যার, মিডল কোলেক্টমি নিচ্ছই, জি স্যার, নিচ্ছ না? জি নিয়ে স্যার। কোথায় অ্যানাস্টোমোসিস করবে আমি সেটা জানতে স্যার চাচ্ছিলাম। স্যার ডিসেন্ডিং কলনে স্যার। ডিসেন্ডিং কোলনে। তো জি স্যার। এই যে লোকেশনের টিউমার, এটা কি ওই ডিস্টাল 1/3 অফ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন অ্যানাস্টোমোসিস করা যায় আইলিয়াম নিয়ে? স্যার এটা স্যার ডিউরিং অপারেশন করা যাবে স্যার, স্যার তবু পার অপারেটিভ স্যার আমরা ফাইন্ডিং কি পাই স্যার ওটার উপর। কি ফাইন্ডিং? স্যার স্যার যদি আমরা মিডল কোলিক স্যার লাইগেট করার পর স্যার দেখবো স্যার যদি ডিজিটাল পার্ট স্যার আমাদের যদি ভাইবল থাকে স্যার তাহলে ডিজিটাল পার্টের সাথে আমরা করতে পারবো স্যার। গুড, ভেরি গুড, ভায়াবল থাকে। তো এই যে ডিস্টাল পার্ট যে ভায়াবল থাকবে, কোন ভেসেল থেকে সাপ্লাই পাবে? স্যার এটা প্রক্সিমাল লেফট কোলিক আর্টারি থেকে স্যার। লেফট কলিকাটারি থেকে। লেফট কোলিক, তার মানে লেফট কোলিক রেট্রোগেট সাপ্লাইটা যদি ইউজুয়ালি ওই ওয়ান অ্যাসেন্ডিং থার্ডে, ব্রাঞ্চ অফ দ্য লেফট। হ্যাঁ ascending branch অ্যাসেন্ডিং থেকে ব্রাঞ্চ, তো এইটা লেফট যদি কোলিক। সাপ্লাইটা ঠিক থাকে তখন তুমি 1/3 নিতে পারবে। তাহলে ওই যে প্রথমে যে তোমরা একটা কোয়েশ্চেন আনসার করছিলা, যেখানে মাসুদ করিম কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন দিছিল যে এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমিতে তো ট্রান্সভার্স মেজোকোলন পুরাটাই নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে এই 1/3 সাথে জোড়া দিলে তাহলে কিছু থাকছে, ডিজিটাল 1/3 সাথে কিছু ট্রান্সভার্স মেজোকোলন কিন্তু থাকছে। সো এটা কিন্তু এখন রিকমেন্ডেড যে ডিজিটাল 1/3 অফ দ্য ট্রান্সভার্স কোলনের সাথে যদি তুমি অ্যানাস্টোমোসিস করো উইথ দ্য আইলিয়াম, এবং লোকেশনটা দেখে যে ট্রান্সভার্স কোলনের এই যে হেপাটিক ফ্লেক্সারের গ্রোথ আছে, কোন জায়গায় থাকলে তুমি এখানে করতে পারো, ইচ্ছা করলে করতে পারো, বাট তোমাকে ভাস্কুলারিটি দেখতে হবে। এই ভাস্কুলারিটি কি কিভাবে দেখে বলো তো? এইটা হচ্ছে তোমার জন্য কোয়েশ্চেন, যে ভাস্কুলারিটি অ্যাসেসমেন্টটা কিভাবে করবে, কি কি ওয়ে আছে যে না তুমি স্যাটিসফাইড উইথ দি ভাস্কুলারিটি। স্যার ফার্স্ট হলো স্যার ইফ দ্যার ইজ এ মার্জিনাল ব্লিডিং ইজ প্রেজেন্ট আফটার রিসেকশন অফ দ্য গাট। স্যার রিসেকশন আগে স্যার দেখবো স্যার মার্জিনাল ভেসেল গুলোতে কোনো পালসেশন আছে কি নাই স্যার, তারপরে মার্জিনাল ব্লিডিং আছে কি নাই স্যার, এনি মানে ডিমার্কেশন মার্ক মানে আফটার কাটার স্লাইড পরে তুমি দেখবে যে ব্লিডিং আছে কিনা, ব্লিড আছে কিরকম আছে কি ব্লিডিং, জি স্যার। কিরকম ব্লিডিং? স্যার স্পাউটিং ব্লিডিং স্যার। স্পার্টিং ব্লিডিং ওই কোথা থেকে হবে? তুমি তো ওই মার্জিনাল ভেসেলটা তো বাঁধছো, বাঁধার পরে না কাটছো না, জি তো স্যার। এখন আর স্পার্টিং ভেসেল কোথা থেকে ব্লিডিং হবে? স্যার মার্জিন ছুটে গেলে না দেখা যাবে, না ছুটলে দেখা যাবে। নাহলে স্যার মার্জিন থেকে স্যার ব্লিডিং হবে স্যার। কাট মার্জিন থেকে ব্লিডিংটা, কাট কাট মার্জিন মার্জিন, থেকে। কাট মার্জিন থেকে জি তুমি স্যার। যদি কাট মার্জিন থেকে যদি ব্লিডিং দেখো, তাহলে জি সেই স্যার। ব্লিডিংটার নামটা কি, কি ব্লিডিং বলি আমরা? অ্যানয়িং ব্লিডিং। অ্যানোয়িং ব্লিডিং হবে। তোমাকে বিরক্ত করে ফেলবে, মানে ব্লাড মুছে দিবে, হ্যাঁ আবারও ব্লাড আসবে এখানে, ঠিক আছে? আর জি মার্জিন স্যার। থেকে যদি স্পার্টিং ব্লাড ভেসেল যদি দেখতে চাও, তাহলে তো এটা ডিক্লাম করতে হবে, এছাড়া তো এরকম আসবে না, কারণ তুমি তো জি স্যার। লাইগেট করে তারপরে কোলন ডিভিশন করছো। তাহলে সেকেন্ড অপশন কি? পালপেশন অফ দ্যাট ভেসেল, যে ওই ভেসেলটা স্টিল পালসেটাইল কিনা, সো দ্যাট স্পার্টিং ব্লাড যে তুমি দেখতে পাবে। আদারওয়াইজ তুমি যদি না খুলে যায় ক্লাম, ততক্ষণ কিন্তু দেখতে পাবে না তুমি। সো একটা কালার অফ দি গার্ড, একটা মার্জিনে অ্যানোয়িং ব্লাড, আর একটা হচ্ছে তুমি ইউ ক্যান পালপেট, আর ফাইনালি তুমি যদি আইসিজির ফ্যাসিলিটি থাকে তাহলে আইসিজি দিয়েও ম্যাক্রোভাস্কুলার পারফিউশন তুমি দেখতে পারো। অলরাইট, ওকে স্যার। জি স্যার। তাহলে এই কানেকশন, সেটা কিন্তু তোমাকে লেফট কলিকের সাপ্লাই লাগবে। স্যার ডিউরিং সার্জারি যদি আমরা স্যার মিডল কোলিকের রুটে কোনো লিম্ফ নোড অ্যাসেসমেন্ট তো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। যদি স্যার মিডল কোলিকের রুটে লিম্ফ নোড পাই, আমাদের টোটাল মিডল কোলিক আর্টারি তো স্যার স্যাক্রিফাইস করা লাগতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের হ্যাঁ লাগবে। জি স্যার আমরা ডিজিটাল ট্রান্সভার্স সাথে তো তাহলে তখন আর আমরা অ্যানাস্টোমোসিস করতে পারবো না স্যার, তখন পারবে না আমাদের কেন? ডিজাইন। এই যে লেফট কলিক থেকে সাপ্লাই হবে, সেটাই তো এতক্ষণ আলোচনা হলো। জি স্যার। এই লেফট কলিকের যদি অ্যাডিকুয়েট সাপ্লাই থাকে, এই ভাস্কুলার ঠিক থাকে, তুমি অ্যানাস্টোমোসিস করতে পারো। রেট্রোগেট ফ্লো হয়ে আসবে। ওকে ওকে দেন
সো হোয়াট এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেটা করা হয়েছে এটাকে একটু ক্রিটিসাইজ করা। এই পেশেন্টের যেটা করা হয়েছে এক্সটেন্ডেড রাইট হেমিকোলেক্টমি উইথ ileocholic anastomosis with wide local excision of the rectal polyp at the same sitting. কি সমস্যা হতে পারে? স্যার ওয়াইড লোকাল এক্সিশন মানে রেক্টাল করাটা পলিপে যদি হ্যাঁ কার্সিনোমা আসে তো সেম সিটিং যদি স্যার যেটা বলেছেন স্যার সাদা স্যার যে যদি আবার কার্সিনোমা আসে তাহলে তো স্যার রিস্টেজিং এ যেতে হবে আমাদের আবার রেক্টাল পলিপের ম্যানেজমেন্টে, তখন তো রেক্টাল ক্যান্সারের ম্যানেজমেন্টে চলে যাবো স্যার। এক্স্যাক্টলি। ওকে দেন আলটিমেটলি এটা হচ্ছে পেশেন্টের জন্য অনেক সময় ফরচুনেট হতে পারে, আনফরচুনেট হতে পারে, বাট সার্জারি যেটা ওয়ান সিটিং এ শুড নট বি ডান। দ্য রেক্টাল প্রবলেম বা প্যাথোলজি শুড বি ভ্যালুয়েটেড ফার্স্ট অ্যান্ড দেন দ্য ফাইনাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান টু বি অ্যাডাপ্টেড। এটাই তো প্রসেস সাদত, শুনতে পেয়েছো সাদত? স্যার একটু শুনতে পাইনি। হ্যাঁ, for this particular patient, rectal problem should be evaluated first, অফ and কোর্স অফ then কোর্স the colonic problem and the rectal problem will be solved later on. ওকে দেন আমরা দেখি এটা করা হয়েছে, এটা মানে সিঙ্গেল স্টেজে এটা করা ইজ নট এ ভেরি লজিক্যাল অ্যাপ্রোচ ফর দিস পেশেন্ট। However, so this the histopathology report আমরা যদি দেখি যে আমরা র্যাকটাম আগে দেখি যে র্যাকটামের স্পেসিমেনে যেটা হয়েছিল সেকশন টোটাল ওয়াইড লোকালাইজেশন করেছে, সেকশন শোড এ পলিপয়েডাল পিসেস অফ দ্য ইন্টেস্টিনাল টিস্যু resembling features of the mainly tubular growth, few villous structures with infiltration of the few inflammatory cells, no granuloma and malignancy, tubulovillous adenomatous polyp. I think patient is fortunate enough যার কারণে রিপোর্টটা তার এরকম আসলো, বাট পেশেন্ট রিপোর্টটা ডিফারেন্টও হতে পারতো, কুড কুড বি এ ডিফারেন্ট ওয়ান, ডিফারেন্ট সিনারিও যদি হতো এটা কার্সিনোমা দিয়ে আসতো, বিকজ পেশেন্ট অথবা স্যার ওই যে ক্লিনিশিয়ান সে অ্যাসেস করছে ভালো, ওই সে ধরেই নিছে যে এটা খারাপ হবে না। এক্স্যাক্টলি। ওকে, আমরা দেখি যে কোলনের রিপোর্টটা কি আসলো। কোলনের রিপোর্টটা আলটিমেটলি আসলো যেখানে না স্যার, ওর তার আগে আমি পরীক্ষার লাইনে একটা কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে তোমাকে যদি বলে যে এই যে রাইট কোলেক্টমি তুমি করবে, এর প্রিন্সিপলটা কি, প্রিন্সিপল অফ রাইট হেমিকোলেক্টমি রাইট, বলো ফাইন তো যে কোশ্চেন, কি গুড প্রিন্সিপল? কোশ্চেন। Sir, principle, sir, আমরা dissection from the lateral, usually from lateral to medial, ligation of three vessels, ileocholic, right colic, and right branch of the medial না না, colic, ওগুলা কি কি and ভেসেল তা না, অ্যাজ এ হোল প্রিন্সিপল, মানে এই যে তুমি কোলোনিক সার্জারিটা করবে তার কি প্রিন্সিপল? sir, total mesocolic excision, sir. গুড, টোটাল মেজোকলিক এক্সিশন এন্ড And খালি মেজোকলিক স্যার করলেই হবে? ফ্লাশ লাইগেশন অফ দ্য ভেসেল, ফ্লাশ ligation, flash ligation, flash ligation of the vessel, sir. তাহলে তুমি একটা হচ্ছে যে কমপ্লিট মেজোকলিক এক্সিশন, সেন্ট্রাল ভেসেল লাইগেশন, Ligation at the high এডুকেট ligation of the প্রক্সিমাল এন্ড ডিস্টাল ক্লিয়ারেন্স। clearance. তুমি তিনটা জিনিসই তো আনতে হবে, তাই না? প্রক্সিমাল ডিস্টাল Yes, sir. ক্লিয়ারেন্স এডুকেট হইতে হবে, আর সিএমই এন্ড CME সিবিএল, and SIB. এই তিনটা কথা বললেই তো গুড এনাফ। ফ্লাশ লাইগেশনটা মানে টার্মটা এরপরে এখন ধরো ইউজ আরো হয় কিছু না। কথা এখন আছে, D2 করবে নাকি D3 করবে, সেই ইস্যুগুলো আলাদা, কিন্তু তোমার আলাদা, তো বেসিক জিনিসটা কিন্তু তোমাকে বলতে হবে রাইট। যে আমি সিএমই করব, সিবিএল করব, এন্ড এডুকেট প্রক্সিমাল এন্ড ডিস্টাল ক্লিয়ারেন্স। যেমন আহ, এখন বেশিরভাগই রিকমেন্ডেড যে তুমি যদি 5 সেন্টিমিটার আইদার সাইডে নাও তাও এটা এনাফ ইনাফ। লিম্ব নোড ইভ্যালুয়েশন হবে। বাট ইন টার্মস অফ আইলিয়াম এখন এটা রিকমেন্ডেড যে 5, 10 নাকি 20 এরকম না, 10 সেন্টিমিটার ইজ রিকমেন্ডেড। টার্মিনাল আইলিয়াম তোমাকে সিকাল গ্রোথ বা সেন্ডিকোলনের গ্রোথের জন্য 10 সেন্টিমিটার তোমাকে নিতে হবে। ফর অ্যাডিকুয়েট ক্লিয়ারেন্স। ওকে, ওকে দেন। আরেকটা জিনিস, কিছু কিছু রিকমেন্ডেশন এখন আসছে, যেমন এক সময় স্মল পলিপ বা স্মল লেশনে যেমন ট্যাটু করা হতো, এখন কিন্তু মনে করা হয় যে কোলোনিক অল মেলিগনেন্সিতেই ট্যাটু ইজ রিকমেন্ডেড, অল মেলিগনেন্সি। এরা এখন রিকমেন্ডেশন করে, কারণ পরবর্তী সার্জিক্যাল প্ল্যানিংটা অনেক ইজি হয়। ওই যখন বায়োপসি নিবে
কেউ কেউ মনে করে বায়োপসি কতটুকু নিবে, কতটুকু টিস্যু স্যাটিসফাইড। এটার আনসার হচ্ছে বলা হয় যে sufficient amount of tissue is required for the biopsy and immunohistochemistry. একসময় মনে করা হয়তো শুধু বায়োপসি না, এখন যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা কোলন ক্যান্সারে এমএসআই করব, তার মানে টিস্যু ফর বায়োপসি অ্যান্ড ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি যদি আমরা নেই সাফিসিয়েন্ট। আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বলা হয় যে ট্যাটু ইজ রিকমেন্ডেড ইন অল কোলোনিক লেশন, কোলোনিক ক্যান্সার। যদিও আমাদের এখানে করা হয় না, রুটিনলি করা হয় না, ইন্ডিয়া ইঙ্ক নাই তো এটা নাই, বা কখনো করা হয় না। আর বিফোর সার্জারি আর একটা কথা বলা হয় যে ইন্ডেক্স কোলোনোস্কোপিস্ট বা এন্ডোস্কোপিস্ট সার্জন শুড টক উইথ হিম। যে কোলোনোস্কোপি করছে তার সাথে কথা বললে পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টের বেনিফিট হয়। রাইট, অলরাইট স্যার, এবার আসেন আপনার এটিতে। Okay. Next হচ্ছে histopathology reports of the specimen. Is a pathological staging is the PT2P and 0PMX. So what next? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। Aslam. স্যার আমি ডাক্তার কল্যাণ স্যার। স্যার আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে স্যার ডাক্তার বাকি স্যারের কাছে। স্যার প্রথম আমরা দেখলাম দুইটাই হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া আসছে স্যার। স্যার প্রশ্নের মানে বেসটা হচ্ছে স্যার এই পেশেন্টের স্যার বয়স 57 ইয়ার্স, এভারেজ এজ অফ কোলন ক্যান্সার স্যার 72 ইয়ার্স। ইভেন স্যার MLH1 যদি লিঞ্চ হয় তাহলে স্যার এটা 47 ইয়ার্স, কিছু MSH2 MSH6 হলে ইভেন 57 62 ইয়ার্সও থাকে। আবার স্যার পেশেন্টের সিনক্রোনাস লিশন আছে স্যার, সিনক্রোনাস লিশন আছে স্যার। এই আবার রেকটাম একটা হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া আছে। আমার কাছে স্যার যেটা প্রথম মনে হয়েছে যে এই পেশেন্টের স্যার সিনড্রোমিক কিনা এইটা মানে বের করা, MSI স্টাডিটা করা এই পেশেন্টের জন্য স্যার খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল স্যার। এখন স্যার ওই আমরা এখানে স্যার বিএসএম যদি পাঠাই বলে যে ক্যান্সারাস টিস্যু না থাকলে করা যাবে না। এখন স্যার হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া যদি থাকে ওইটা থেকে কি স্যার আমরা MSI করতে পারবো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, করতে পারবো। পারবো না কেন, যে কোনো টিস্যুতেই করতে পারবো স্যার তাহলে যদি স্যার আমি লোপার সাথে যদি স্যার উনি যদি সিনড্রোমিক হয় ইন প্রেজেন্স অফ ট্রান্সভার্স কোলন কার্সিনোমা উইথ হাই গ্রেড ডিসপ্লাসিয়া ইন দ্য রেকটাম, তাহলে তো স্যার সেই পেশেন্টের রেকটাম রাখা যাবে না স্যার। যদি পেশেন্ট ইজ ফিট হয়, কোমরবিডিস না থাকে, তাহলে না। তুমি টোটাল তো তুমি যদি এই পেশেন্টটাকে পার্সোনালাইজ করো 57 ইয়ার্স ওল্ড, তুমি জি স্যার। যদি সিনড্রোমিক হয় না, তুমি যদি লিঞ্চ প্রুভড হয়, জি স্যার সেটাই বলছি, লিঞ্চ, MLH1 MSH2 কোলন হ্যাঁ, প্রিডমিনেন্ট হয় স্যার। লিঞ্চ যদি প্রুভড হয় তাহলে ইউ ক্যান ডিসকাস উইথ দি পেশেন্ট হোয়াট শি ওয়ান্ট, সে তার কোলন চায় নাকি এরকম। কারণ তার কিন্তু এই টোটাল কোলেক্টমি, পাউচ করবে, পাউচ অ্যানাল অ্যানাস্টোমোসিস করবে, তার যে কোমরবিডিটি অ্যান্ড কিপিং দিস কোলন উইথ দি ইয়ার্স, চান্সেস অফ মেটাকোনাস মেলিগনেন্সির পার্সেন্টেজের সাথে রিস্ক বেনিফিট তার সাথে ডিসকাস করতে হবে। জি স্যার। Exactly. সেই ডিসকাশনে সে যদি এগ্রি করে, বাট তার কিন্তু এখন 57, তুমি রিস্ক বেনিফিট জি ডিসকাস স্যার। করলে কিন্তু তার অনেক বছর সময় লাগবে টু গেট অ্যানাদার মেটাকোনাস লেশন ইন দি কোলন। বাই দিস টাইম তার এই পাউচ রিলেটেড কমপ্লিকেশন অ্যান্ড দি টোটাল কোলেক্টমির যে কমপ্লিকেশন সেইটার সাথে সে উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে কিনা। সো ইউ নিড এ কোয়াইট লং ডিসকাশন। এ ব্যাপারে আমাদের জি স্যার। কোনো সন্দেহ নাই যে তুমি যে এমএসআই দেখতে চাও, আমরা উই এগ্রি যে আমরা এমএসআই দেখতে চাই, কারণ তার তো পরবর্তী ফলো আপ আছে, তার ফ্যামিলি আছে, তার ড্রাগ চয়েস আছে, সবকিছুই তো ডিপেন্ড করবে এমএসআই এর উপরে। আমরা দেখতে চাই, Right. কিন্তু স্যার টোটাল আর করতে একটা করবো কিনা সেটা একটা কোয়েশ্চেন। স্যার আর একটা কথা স্যার, আমি যদি এই পেশেন্টের স্যার মানে আপনি স্যার এটা বলছেন স্যার যে ট্রান্সআনাল এক্সিশনও করা যেতে পারে, EMR ESG, ইভেন স্যার লিফট লিফট করে স্যার স্নেয়ারিংও করা যেতে পারে। তাই স্যার এই পেশেন্টের জন্য 4 সেন্টিমিটার ফ্রম অ্যানাল ভার্স হুইচ অপশন শুড কাম ফার্স্ট স্যার? যদি কোলোনোস্কোপিক করে স্নেয়ারিং করে পলিপেক্টমি করা যায়, যেহেতু স্যার একটু মনে হয়েছে যে সাবপ্যাডাঙ্কুলেটেড বা সেসাইল টাইপের লিশন স্যার, তুমি কোনো সেসাইল কোনো সেসাইল কোনো লিশন। ডিফারেন্স হবে না, বাট যদি রিকমেন্ডেশন বলো তাহলে মনে করা হয় যে টামিস ইজ ওয়ান অফ দি গুড অপশন দেন দি রুটিন ট্রান্সনাল এক্সিশন, বিকজ ফ্র্যাগমেন্টেশন উইল বি লেস ইন দি টামিস। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay.
So, what next? What advice will patient তোমার কাছে রিপোর্টটা নিয়ে আসলো with this As report? the pathological staging is PT2 N0 MX, I want to go for observation of the patient, sir, follow-up of the patient, sir. তার কি আছে মানে তার স্টেজ কি? Sir, stage 1, sir, STT2, sir, N0 MX, sir. ওকে, স্টেজ 1 তুমি দেখো যে আর কোনো ব্যাড প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর এখানে কি আছে কিনা। গ্রেড The 2, tumor in grade 2, sir. তারপরে ভাস্কুলার ইনভেশন অ্যাবসেন্ট, এই যে পেরিনিউরাল ইনভেশন নট আইডেন্টিফাইড, এইটা একটু গ্রে এরিয়া আছে। আচ্ছা, অ্যাপেন্ডিক্স ফ্রি, প্রক্সিমাল ডিসেকশন ফ্রি, এখানে টিউমার বার্ডিং সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয় নাই। না। আর কি নাই? লিম্ফ নোডের ব্যাপার নাই, সবই ভালো ছিল। এর কি কোনো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ওই সময় যে তোমার স্কোপ পাস করে নাই সেখানে কি কোনো অবস্ট্রাকশনের ফিচার ছিল কিনা, এই ইনফরমেশন জানা দরকার। ডিউরিং সার্জারি টিউমার পারফোরেশন হয়েছিল কিনা সেই ইনফরমেশন জানা দরকার। আর এই যে এখানে হিস্টোপ্যাথোলজিস্টের কাছে হয়তো টিউমার বার্ডিংটা আমরা জানতে চাইবো। আর এছাড়া ফাইনাল ডিসিশন নিতে হইলে স্টেজ 1-এ আর কোনো কিছু লাগে না, বাট ইফ ইট স্টেজ 2 তাহলে হয়তো ওই যে এমএসআই এর কাজটা এখন হতো, যে যদি ডিএমএমআর হতো তাহলে আমরা ফলো আপে করতাম। এবং স্টিল আর একটা ফ্যাক্টর এখন মনে করে সিটিডিএন এর কথা, যেটা করার পরে ফাইনাল ডিসিশন যে সিটিডিএনএ যদি অ্যাবসেন্ট নেগেটিভ হয় তাহলেও ফলো আপ করতে পারো এই পেশেন্টকে। দেখি আমরা একটু অনকোলজিস্ট থেকে একটু ওপিনিয়ন নেই। কামাল কি আছে? আমার ঘুমিয়ে গেছে মনে হয়, এতক্ষণ থাকে। স্যার কামাল স্যার ব্যস্ত আছেন আজকে। ও ব্যস্ত আছে, আচ্ছা আচ্ছা জি স্যার। আচ্ছা, ওকে তাহলে ওকে। তুমি বলো, কামাল নিশে কাউকে রেখে গেছে এখানে? কামাল স্যার অনকোলজিস্ট রাখে নাই কাউকে? আজকে আজ মনে হয় আর কেউ নেই অনকোলজিস্ট। ওকে দেন, তুমি কামালকে মানে কখন ফোন করেছিলা? স্যার একটু আগে। ও আচ্ছা, ওকে দেন, ওকে দেন, ঠিক আছে। আমার মনে হয় যে আবার হোয়াট said about this regarding the post-operative treatment and the follow-up, I think the patient should be followed up because এমন কোনো ব্যাড প্রগনোস্টিক সাইন আমাদের কাছে এখন নেই, সো উই ক্যান ফলো আপ দিস পেশেন্ট। এখন ওকে স্টুডেন্টকে আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কিভাবে আমরা ফলো এই পেশেন্টটাকে আমরা ফলো আপ করব। রাইট, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, তোমাকে একটা মানে খুব একটা ফানি একটা কোয়েশ্চেন করি। এই পেশেন্টটার তো টোটাল কোলোনোস্কোপি করা হয় নাই, তাই হয়েছে? হয় নাই? আচ্ছা, কোন পর্যন্ত করা হয়েছে? ওই যে পর্যন্ত গ্রোথ সেই পর্যন্ত করা হয়েছে নি? জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। এখন কি রিমেনিং কোলনের আর কোলোনোস্কোপি করতে হবে? না স্যার, আমরা তো দেখে আসছি স্যার, পার অপারেটিভ সার্জারি। হ্যাঁ, পার অপারেটিভ তো স্যার অ্যাসেস করে আসা হয়েছে স্যার সবকিছু। কোলন কি আছে? অ্যাসেস করা হয়েছে নাকি ফেলে দিছো? করা হয়ে গেছে। আর ওইটুকু ফেলে দিছো না? কোলন, জি স্যার, যতটুকু পারছে স্যার তত ফেলে দিচ্ছি স্যার। আর যতটুকু পারছো কি তো জি স্যার, যতটুকু দেখা হয় না স্যার ততটুকু ফেলে দিচ্ছি স্যার। এই জন্য আমি বলছি যে তোমাকে একটা ফানি কোয়েশ্চেন করি। কিন্তু এখন মনে করো যে তোমার লেফট সাইডে লেশন ছিল, কিন্তু এই পেশেন্টটার তুমি ফুল কোলোনিক ইভ্যালুয়েশন হয় নাই। এই ইভ্যালুয়েশন আমরা কি ভাবে করতে পারি? যে কোলোনোস্কোপিস্ট বলছে যে না, এটা কোনোভাবে নেগোশিয়েট করা যায় নাই, কি ওয়ে আছে টু ইভ্যালুয়েট দি টোটাল কোলন? স্যার আফটার সার্জারি অর বিফোর সার্জারি স্যার, মানে স্যার সিটি কোলোনোগ্রাফি ক্যান বি ডান স্যার। আচ্ছা দেখো, সিটি কোলোনোগ্রাফি ক্যান বি ডান ইফ দেয়ার ইজ পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন। পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন ছাড়া সিটি কোলোনোগ্রাফি করা যাবে না, এটা ক্লিয়ার। এটা কিন্তু অনেক স্টুডেন্টই বলে ফেলে যে এটা করা যাবে না, সিটি কোলোনোগ্রাফি করতে হলে তো গাট প্রিপারেশন লাগবে, আর গাট প্রিপারেশন দিতে হলে অ্যাটলিস্ট পার্শিয়াল লাগতে হবে, পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন হবে, সেখানে যে গাট প্রিপারেশনের পসিবিলিটি থাকতে হবে। এই একটা ওয়ে আছে। তুমি বলছিলে পার অপারেটিভ আমরা দেখি, পার অপারেটিভ কিভাবে দেখি? স্যার
পার অপারেটিভ তো স্যার আমরা অ্যাসেস করবো স্যার, ফার্স্টে ফিল করে দেখবো স্যার কোনো গ্রোথ আছে কি হ্যাঁ, নাই স্যার। বিগ লেশন হইলে ফিল করবা, আদারওয়াইজ স্মল লেশনের জন্য পার অপারেটিভ কোলোনোস্কোপি। সেই ফ্যাসিলিটি যদি না থাকে পোস্ট অপারেটিভে কখন আমরা কোলোনোস্কোপি করব? স্যার আফটার 1 ইয়ার অফ সার্জারি স্যার। যদি টোটাল ইভ্যালুয়েশন না হয়ে থাকে তখন তখন কখন করব? স্যার 3 মাস জানা নেই স্যার। 6 মাসের মধ্যে। 6 মাস বলতে পারো, 3 মাস বলতে পারো। এখন বলা হয় যে যখনই পেশেন্টটা ফিট হবে ফর কোলোনোস্কোপি আফটার সার্জারি তখনই তুমি করবে, when patient is fit। কারণ তুমি তো একটা সিনক্রোনাস লেশন মিস করে আসতে পারো এখানে। অলরাইট, এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই পেশেন্ট আমরা সব মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা ফলো আপ করবো। হোয়াট ইজ দি ফলো আপ প্রোটোকল? So first of all, history and examination every 3 to 6 months for 2 years, then every 6 months for total 5 years. Sir. CEA every 3 to 6 months for 2 years, then every 6 months for 5 years. Sir. And colonoscopy in 1 year after the surgery. Sir. 1 year, then sir for 3 to 6 months for 1 year. Sir. না, কোলোনোস্কোপিটা কখন করবে? 1 বছর পরে। 1 বছর পর, জি স্যার। 1 বছর পরে, তারপরে কোলোনোস্কোপি কখন করবে? স্যার যদি কোনো স্যার কিছু না থাকে তাহলে আবার 1 বছর পর করবো স্যার। না, 1 বছর পরে না। কোলোনোস্কোপি রিকমেন্ডেশনটা 135 যদি কিছু না থাকে। জি স্যার। আর সিটি স্ক্যান? স্যার সিটি স্ক্যান স্যার আমরা স্যার 1 বছর পর করতে পারি স্যার। 1 বছর পর পর, বা কেউ কেউ বলে যে এভরি 6 to 12 মান্থ সিটি স্ক্যান করতে হবে 5 ইয়ার্স। 5 বছর পরে তুমি কি করবে? 5 বছর শেষ হয়ে গেছে, রুগী অনেক রুগী এখন 5 বছরের বেশি বেঁচে আছে, তুমি তাকে কি করবে? এরপর স্যার পেশেন্ট তো স্যার 5 ইয়ার্স যদি হয় তাহলে তো স্যার কমপ্লিট রেসপন্স করেছে স্যার। ইউর 5 বছর পরে রিকমেন্ডেশন কি? এনি স্টুডেন্ট? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি আসসালাম। লাকি বলছিলাম। 5 বছর পর্যন্ত লিখছে। 5 বছর পর আমরা স্যার ইয়ারলি সিএ লেভেল দেখতে পারি আর 3 ইয়ারলি কোলোনোস্কোপি, এটার একটা রিকমেন্ডেশন। সো 5 বছর পরে, কারণ যেহেতু তার পার্সোনাল কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আছে, তার মানে সে তো এই নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল না, তাই না? তাহলে এভরি ইয়ার আফটার 5 ইয়ার্স এভরি ইয়ার তাকে সিএ লেভেল দেখতে হবে। আর কোনো কোনো জায়গায় বলে 3 বছর পরে, কেউ কেউ বলে এভরি 5 ইয়ার্স তাকে কোলোনোস্কোপি করতে হবে। আর কোলোনোস্কোপির কিন্তু ফর্মুলা একটাই, যে ওই কোলোনোস্কোপির রিপোর্ট কে আসবে তার উপরে ডিপেন্ড করবে পরবর্তী কোলোনোস্কোপি সে কখন করবে। ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আয়শা বলছি স্যার। শিওর শিওর। হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার একটা জিনিস বোধহয় আমরা একটু মিস করেছি স্যার, যে আমরা যখন কোলোনোস্কোপিটা রিপিট করব 1 ইয়ার পরে, যদি সেখানে অ্যাডভান্স অ্যাডিনোমার মতো কোনো ফিচার থাকে তাহলে স্যার রিপিট করতে হবে স্যার, সেভাবে ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হবে। ইয়েস। তখন আর 3 ইয়ারলি করালে হবে না, 1 ইয়ার পরে হ্যাঁ, আবার করতে হবে তো তুমি শোনো না, সেটাই ওকে বলছি যে ওই কোলোনোস্কোপির রিপোর্ট কি হবে তার উপরে রিপোর্টে। নির্ভর জি স্যার। করবে। আচ্ছা, তাহলে তুমি অ্যাডভান্স অ্যাডিনোমা বলতে কি বুঝে আসলে? কি করবো স্যার 5 বছর পরে আর করবো স্যার না স্যার। অ্যাডভান্স অ্যাডিনোমা বলতে স্যার যদি any polyp it's more than 1 centimeter, it's known as advanced adenoma, or any dysplastic change in the polyp. Other term is a স্পেশালি এনি ডিসপ্লাস্টিক, significant polyp বলা হয়, high Okay. grade dysplasia. So more than 1 centimeter and high grade dysplasia, High especially grade villus dysplasia. predominance. Yes sir. Okay. Okay, good. Thank you. থ্যাংক ইউ। আমরা দেখি মানে স্টুডেন্ট থেকে আর কি কোশ্চেন আছে। ডক্টর হাসান? জি স্যার। ইয়েস, এনি কোশ্চেন ফ্রম স্টুডেন্টস? চ্যাট বক্স? কোশ্চেন ম্যাক্সিমামই হচ্ছে কমেন্ট। একটা কোশ্চেন ছিল, হোয়াট ইজ মিন বাই ক্রিটিক্যাল ন্যারোয়িং অফ দ্য লুমেন? ক্রিটিক্যাল ন্যারোয়িং অফ লুমেন কোলোনোস্কোপিতে, বা ক্রিটিক্যাল ন্যারোয়িং অফ লুমেন বলতে কি বুঝি? টার্মটা আমি ঠিক জানি না, তবে কোলোনোস্কোপিতে যখন যদি মনে করা হয় যে 11 মিলিমিটার যদি থাকে লুমেন, তাহলে
দিস ইজ অ্যাডিকুয়েট, মানে পেশেন্ট উইদাউট ডিফিকাল্টি পেশেন্ট তার লাইফ লিড করতে পারে। আর বাকিগুলো কেউ স্যার মোটামুটি আর কেউ ডিসকাস জানো কিনা ক্রিটিক্যাল ন্যারোয়িং বলতে কেউ জানো? এনিবডি ক্যান আনসার? Anybody can answer, right? No. Okay. Student can ask any question. স্যার 5 বছর পরে সিটি স্ক্যানের কোনো ফলো আপে সিটি স্ক্যানের কোনো আগ করতে হবে কিনা 5 বছর? নাই, রিকমেন্ডেশন নাই। সিএ এভরি ইয়ার অ্যান্ড কোলোনোস্কোপি, অ্যান্ড ডিপেন্ড করে ওই কোলোনোস্কোপির রিপোর্ট কি সেইভাবে। আর যদি কোলোনোস্কোপি নর্মাল থাকে এভরি 5 ইয়ার্স তুমি রিকমেন্ড করতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আর কোনো কোশ্চেন নেই। মোটামুটি আমরা আজকে অনেক বেশ ইনডেপথ ডিসকাশনই হয়েছে। ভেরি গুড ডিসকাশন, অনেক কিছু আবার রিফ্রেশ হলো, অনেক কিছুই জানলাম। আই থিঙ্ক স্টুডেন্টরাও অনেক কিছু জেনেছে এর মধ্যে এই ডিসকাশন দিয়ে। অ্যান্ড কেস স্টাডিও মানে একটা ভালো ডিসকাশন হয়েছে উইথ দিস টু লিশন, কোনটা কিভাবে করব। ইটস এ ভেরি গুড কেস ফর ডিসকাশন অ্যাজ ওয়েল। আমরা এখন একটু দেখি কমেন্ট নেই। ইয়েকে দেখলাম কোথায়? ওকে, শহীদ, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার, ডিসকাশন তো খুবই ভালো হয়েছে। সাদাত হোসেন শেখ সাথে থাকলে সবসময় আমরা সব সব ভালো ইনফরমেশন গুলো অবশ্যই পাই। আর স্যার স্টুডেন্ট কেও দেখতে পাই, স্যার তানভীরও স্যার খুব ভালো পারফরমেন্স করছে এবং ভালো ডিফেন্ড করছে স্যার। হ্যাঁ, শাহাদাত, তানভীর সম্পর্কে কমেন্ট কি? তানভীর ও তো এমএস পরীক্ষার্থী না এখন? জি স্যার, ফেজ বি স্টুডেন্ট স্যার, ফেজ বি স্টুডেন্ট স্যার, সামনে পরীক্ষা দিবে। আচ্ছা, জানুয়ারিতে পরীক্ষা দিব। না টু বি অনেস্ট ইজ গুড, আর প্রেজেন্টেশন ভালো হয়েছে। তবে এমএস তো এটা একটা এক্সিট এক্সাম। ধরো তুমি যেভাবে কথা বলবে তাতে তোমাকে যেন মনে হয় যে আরেকটু কনফিডেন্ট। কোন জানুয়ারিতে পরীক্ষা দিবে? সামনে? স্যার সামনে ও, জানুয়ারিতে। সময় তাই তো অনেক সময় আছে। আই থিঙ্ক যে তুমি সেই অনুযায়ী যথেষ্টই ভালো পারফরমেন্স। আই হোপ যে আরো কিছু যদি গ্যাপ থাকে সেটাও ওভারকাম হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ প্রফেসর শাহাদাত। এখন আর কমেন্ট নেই। প্রফেসর মাসুদ করিম, আছো? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আজকে আমাদের কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। এই কেসটা থাকার কারণে অনেকগুলো জিনিস নতুন নতুন আজকে আমরা শিখতে পেরেছি। তা আমি তানবীরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, সে খুব ভালো প্রেজেন্ট করেছে মোটামুটি। আর আমি আর ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি যারা কোলোরেক্টাল স্টুডেন্ট, যারা আমাদের এখানে পার্টিসিপেট করে আমাদেরকেও এনরিচ করেছে। কিছু কিছু জিনিস তো আমরা জানি না, ওরা আনসার করেছে, রাইট। বা আদার স্যার থাকার কারণে ওই জিনিসগুলো এসছে, ওরা আনসার করেছে, ফলে আমরাও শিখতে পারলাম। তো ওভারঅল আমাদের স্টুডেন্টদেরও অনেক জানা হলো এবং রাইট কোলন ক্যান্সার সম্পর্কে আমাদের আরো কিছু আপডেটেড জ্ঞান হলো। আমি সাদাত স্যার সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। ডক্টর বাকি, স্যার স্যার প্লিজ কমেন্ট। স্যার অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ভেরি ওয়ান্ডারফুল সেশন, আমি অনেক কিছু শিখলাম। হ্যাঁ স্যার, স্যার বলছিলেন অ্যাবাউট টিউমার বার্ডিং, এটা আমার আসলে জানা ছিল না। স্যার কি কোনো হিস্টোপ্যাথি রিপোর্টে টিউমার বার্ডিং পেয়েছেন? এখন স্যার রিকমেন্ডেশন ইজ দ্য টিউমার রিকমেন্ডেশন। বার্ডিং এনসিসিএন গাইডলাইনে মনে আছে। হুম। আচ্ছা, আমরা আসলে যেটা ফলো করি সেটা হলো ক্যাপ, মানে কলেজ অফ আমেরিকান প্যাথোলজিস্টের গাইডলাইন। সেখানে এখনো আমি দেখি নাই আসলে টার্মটা, তবে এটা আমার জন্য নিউ, আমি এটা শিখবো। হ্যাঁ, এবং অবশ্যই আমার রিপোর্টে আমি এটা ইনক্লুড করার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ স্যার, আমি একটা নতুন জিনিস শিখলাম। আর ডেফিনেটলি প্যাথোলজিস্টরা কখনো এরকম ক্লিনিক্যাল কিভাবে ম্যানেজ হয়, তাদের কি কোন ইনফরমেশনটুকু দরকার সেটা তো প্যাথোলজিস্ট আসলে জানে না। হ্যাঁ, আমাদের ট্রেনিং এর সময় কিন্তু আমরা ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং করি না, শুধু আমরা স্লাইড ওরিয়েন্টেড করি। সো এই সেশন আমাকে অনেক বেশি এনরিচ করেছে। থ্যাংক ইউ অল ফর গিভিং মি a lot of information. Thank you so much. থ্যাংক Thank ইউ, you, sir. থ্যাংক ইউ ডক্টর বাকি। প্রফেসর শাহাদাত, স্যার অ্যাডভাইস টু স্টুডেন্টস অ্যান্ড ফাইনাল কমেন্ট প্লিজ, শেষ করছি আমরা। না স্যার, আই থিঙ্ক এভরিথিং ইজ ওকে। স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করেছে, আর পার্টিসিপেট করাই তো আমরা চাচ্ছি। যে যেখানেই কনফিউশন থাকে, আমি জানি যে রাইট। এই রাইট কলোনে আরো কনফিউশন আছে, আমরা আরো কিছু ডিসকাশনে যেতে পারতাম, বাট আমরা একটু জেনারেলাইজ করছি যে এফসিপিএস স্টুডেন্ট যারা পরীক্ষার্থী, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নইলে শুধু যেমন আমরা D3 ডিসেকশন নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়তো বলতাম,
কিন্তু আমি একটু ফোকাস করার চেষ্টা করছি যে যেটা ফেলোশিপ এক্সাম আছে সামনে জেনারেল প্লাস এমএস জেনারেল সার্জারি, এদের যে কমন কোয়েশ্চেন গুলা যেগুলো আলোচনা হয়, যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়, এগুলো কভার করার জন্য আমার মনে হয় ফাইন ডিসকাশন এবং ভালো হয়েছে স্যার ওকে ডিসকাশন। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং ভালোটা হয়েছে তোমার জন্য এখানে, কারণ মোটামুটি তুমি যেগুলো কোশ্চেনগুলো রেইজ করে আলটিমেটলি সবাই স্টুডেন্টদেরকে জানিয়ে দিলে, ইটস এ ভেরি ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যাপ্রোচ। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। আবার দেখা হবে হয়তো নেক্সট টুয়েসডে এগেইন উইথ দ্য রেক্টাল ক্যান্সার, ডোন্ট ফরগেট। ইনশাআল্লাহ স্যার, ওটা ওকে, আমি আশা করবো যে আমাদের কোলোরেক্টালের যে স্টুডেন্ট ওরাও কানেক্টেড থাকলে, সো দ্যাট ওদের তো পরীক্ষা চলতেছে, লেখাপড়া করতেছে, সো দ্যাট ওরা আরো আপডেটেড নলেজ আমাদেরকে একটু দিতে পারবে, ইনপুট দিতে আচ্ছা, পারবে। আর একটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে তোমার ইয়েগুলোকেও, মানে আমি আগামীকাল একটা লিঙ্ক পাঠিয়ে দিব, আমাদের সিটি স্ক্যান অফ দ্য অ্যাবডোমেন অ্যান্ড তার পরের মানডেতে হবে এমআরআই অফ দ্য, মানে মানে ফর দ্য সার্জনস। এই দুটোতে তোমার মানে কলোরেক্টালের রেসিডেন্টরাও আমরা মানে হ্যাঁ, ইনভাইট ওরা করবো। যারা থাকবে আমরা হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, থাকার জন্য থাকবে, হ্যাঁ হ্যাঁ তারা থাকবে। নিয়ে নিবে ওই প্রফেসর রূপা, হুম, শারমিন আক্তার রূপা, ও দুটো ক্লাস নিবে পরপর অন রেডিওলজি। আই থিঙ্ক দিল বি কালকে বেনিফিট। কয়টার সময় স্যার? 9 কাল হবে 9, আর পরটা হবে হচ্ছে মানডে, মানডে 9 রেডিওলজি। চেষ্টা করবো কিছু শোনার জন্য। Okay, okay, okay. I'll send you the link. So with this few words, so thank you all, and stay safe, stay blessed. সবাই সবার জন্য দোয়া, গরমটা কমে আসুক, জীবনে স্বস্তি আসুক, এটাই। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। ওকে, জি স্যার, আপনি ব্যাক আসসালামু করবেন কবে আলাইকুম স্যার? স্যার। আমি আসবো, আমি ব্যাক করবো ইনশাল্লাহ 6 তারিখ, 6th May। আচ্ছা শুনুন, ওকে 6th May ইনশাল্লাহ দেখা হবে। ঠিক আছে স্যার, ওকে, আসসালামু হ্যাভ এ আলাইকুম সেফ স্যার। রিটার্ন। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।